పేజ్ నెంబర్ 221, పాట నంబర్ 46. స్తుతి మహిమా సదా ईशु राजा को स्तुति महिमा सरा, मेरा ईशु राजा को स्तुति महिमा सरा, ईशु राजा को स्तुति महिमा सरा, मेरा ईशु राजा को। हे दूतों स्तुति करो, दूतों की सेना स्तुति करो, हे दूतों स्तुति करो, दूतों की सेना स्तुति करो, सूर्य चंद्रमा स्तुति करो, ज्योति की तरह गण स्तुति करो, सूर्य चंद्रमा स्तुति करो, ज्योति की तरह गण स्तुति करो, स्तुति महिमा सदा ईशु राजा को स्तुति महिमा सरा, मेरा ईशु राजा को। ऊंची आकाश स्तुति करो, आकाश मंडल भी स्तुति करो, ऊंची आकाश स्तुति करो, आकाश मंडल भी स्तुति करो, सागर की गहराई स्तुति करो, पृथ्वी की सृष्टि स्तुति करो, सागर की गहराई स्तुति करो, पृथ्वी की सृष्टि स्तुति करो, स्तुति महिमा सरा ईशु राजा को स्तुति महिमा सरा, मेरा ईशु राजा को। अग्नियों बोलो स्तुति करो, उभरी बया भी स्तुति करो, अग्नियों लो स्तुति करो, उभरी बया भी स्तुति करो, पहाड़ों की लो स्तुति करो, पक्षियों पशु स्तुति करो, पहाड़ की स्तुति करो, पक्षियों पशु स्तुति करो, स्तुति महिमा सरा ईशु राजा को स्तुति महिमा सरा, मेरा ईशु राजा को। जवानों बूढ़ो स्तुति करो, छोटे बड़े भी स्तुति करो, जवानों बूढ़ो स्तुति करो, छोटे बड़े भी स्तुति करो, बालकों आनंद से स्तुति करो, हम यीशु की सदा स्तुति करें, बालकों आनंद से स्तुति करो, हम यीशु की सदा स्तुति करें, स्तुति महिमा सरा ईशु राजा को स्तुति महिमा सरा, मेरा ईशु राजा को स्तुति महिमा सरा ईशु राजा को स्तुति महिमा सरा, मेरा ईशु राजा को स्तुति महिमा सरा ईशु राजा को स्तुति महिमा सरा, मेरा ईशु राजा को स्तुति महिमा सरा ईशु राजा को स्तुति महिमा सरा, मेरा ईशु राजा को, 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 मेरा ईशु राजा ईशु। హల్లెలూయా, స్తోత్రం. మహాపరిశుద్ధ దేవాని వాక్కులోకి ప్రవేశిస్తుండగా నీ బూర ఉద్ది దేవ మాతోని మాట్లాడుమని యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. నుంచిలేదు. హల్లెలూయా. సర్వగణతమయ యేసే కలుగును గాక. ఆమేన్. యెహోషువ 3వ అధ్యాయం 3వ వచనంలోకి వెళ్దాం. यहोशू की पुस्तक 3रा अध्याय 3रा वचन. జాషువా 3rd chapter 3rd verse. యెహోషువ 3వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో మీరు
మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధన మందసమును యాజకులైన లేవీయులు మోసుకొని పోవుట చూచినప్పుడు మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధన మందసమును యాజకులైన లేవీయులు ఆ. మోసుకొని పోవుట చూచినప్పుడు ఆ, మీరున్న స్థలములో నుండి బయలుదేరి దాని వెంబడి వెళ్ళవలెను. చాలండి. తర్వాత 7వ వచనం. 7वां वचन। అప్పుడు యెహోవా యెహోషువతో ఇట్లనెను, నేను మోషేకు తోడయుండినట్లు నీకును తోడయుందునని ఇజ్రాయేలీయుల అందరూ ఎరుగునట్లు నేడు వారి కనుల ఎదుట నిన్ను గొప్ప చేయ మొదలుపెట్టెదను. చాలండి. 13వ వచనం. 13वां वचन। సర్వలోకనాథుడగు యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల అరుకాళ్ళు యోర్దాను నీళ్లను ముట్టగానే యోర్దాను నీళ్లు అనగా ఎగువ నుండి పారు నీళ్లు ఆపబడి ఏకరాశిగా నిలుచును. చాలండి. హల్లెలూయా, हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। మరి ఇక్కడ ఒక పరిస్థితి వచ్చింది వాళ్ళకి, यहाँ पर एक परिस्थिति आई है ఇశ్రాయేలు उनको, ప్రజలు వారికి. इजरायली प्रजा को। మరి ఐగుప్తు నుంచి విడుదల పొందిపోయిర్రు. वे तो जब मिस्र देश से छुटकारा पाकर निकले మోషే हैं। నడిపించే నాయకుడు ఉన్నాడు. मूसा उनको चलाने वाला नायक था। నాయకుడు ఉన్నప్పుడు जब नायक था तो మోషే దగ్గర కర్ర ఉన్నది. मूसा के पास एक लाठी हुआ ఆ करती थी। దేవుడిచ్చిన అభిషేకించిన కర్ర ఉన్నది. खुदा ने जो अभिषेकित किया वो लाठी, మరి ఆ యొక్క కర్రను బట్టి उस लाठी को लेकर వాళ్ళకి నీళ్లు వచ్చినాయి. उस कारण उनको पानी में ఎర్ర उस लाठी के సముద్రం जरिए చీల్చబడి ఉన్నది. लाल समुद्र 2 भाग किया गया। మరి ఆ యొక్క కర్రని उस लाठी को, దాంట్లో ఉన్న శక్తిని బట్టి उसके अंदर की शक्ति के ఇశ్రాయేలు कारण ప్రజలందరూ కూడా ధైర్యంగా ముందుకు నడిచి ఉన్నారు. इजरायली प्रजा बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ते गए। మరి మోషే ఉన్నాడు, मूसा था, దేవునితో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతూ वो ఉన్నాడు. खुदा से सीधे बात किया करता था। దేవుడితో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడి ఆ యొక్క ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి जे खुदा से सीधा बात करके फिर इजरायली प्रजा దేవుడు को చెప్పిన మాటలన్నీ కూడా బోధిస్తా ఉన్నాడు. దాని ప్రకారం నడుస్తా ఉన్నారు. खुदा की कई सारी बातों को सिखाया करता था, उसके अनुसार वो चला करते थे। చాలా ఈజీగా మోషే వెనకాల పోవడానికి కారణాలు ఉన్నాయి. जब बहुत ही आसान है मूसा के पीछे चलने के कारण है। మోషే దేవుడితో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతుండే. एक जो मूसा सीधा खुदा से बात మోషే దగ్గర करता था, కర్ర ఉండే, मूसा के पास वो लाठी थी, మహాశక్తి కలిగిన కర్ర. महाशक्ति से भरी वो लाठी। దేవుడితో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతుండే. वो मूसा खुदा से सीधे ఆయన बात किया ముఖం करता था। వెలిగిపోతుండే మాట్లాడినప్పుడు. जब वो खुदा से बात करता था मूसा का चेहरा అంత चमकने డైరెక్ట్ लगता గా था उजाले से। మాట్లాడుతున్న మోషే వెనకాల जो उतना जो खुदा से सीधा बात करने वाले मूसा के ప్రతి पीछे ఒక్కడు వెళ్తూ ఉంటాడు. प्रत्येक व्यक्ति वो जाया करता చాలా था। ఈజీగా నమ్మగలుగుతారు. बहुत ही आसानी से उस पर भरोसा वो कर ఎందుకంటే सकते దేవుడు हैं, డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతున్నాడు. क्योंकि वो मूसा खुदा से सीधा बात అది ఇక్కడ करता है। పరిస్థితి చూడండి. देखो परिस्थिति ఇక్కడ देखो పరిస్థితి చూడండి. यहाँ पर की परिस्थिति देखो। మోషే లేడు, मूसा अब नहीं है, మోషే లేడు, अब मूसा नहीं है, కర్ర లేదు, वो लाठी नहीं है, ఏమీ లేవు. कुछ नहीं है। యెహోషువ ఉన్నాడు. यहोशू है, యెహోషువ డైరెక్ట్ గా దేవుడితో మోషేలాగా जो మాట్లాడలేకపోయాడు. है यहोशू जो सीधा खुदा से मूसा के जैसे बात नहीं మరి कर యొక్క सकता। యెహోషువ నుంచి వచ్చే తరము, जो है यहोशू के द्वारा आने वाली जो ఈ पीढ़ी, యెహోషువ నుంచి వచ్చే తరము ये यहोशू से आने वाली पीढ़ी, ఏదైతే యెహోషువ చేయిస్తూ ఉన్నాడో, जो कुछ यहोशू करा रहा था, ఏ రీతిగా అయితే యెహోషువ ప్రజల్ని నడిపించి ఉన్నాడు, जैसे यहोशू प्रजा को चला रहा था, ప్రేయర్ పౌరులు ఉన్న ప్రతి బిడ్డని కూడా దేవుడు ఆ రీతిగా నడిపిస్తా ఉన్నాడు. प्रेयर पॉ में मौजूद हर एक व्यक्ति को खुदा उस तरह से चला ప్రేయర్ रहा పౌరులు है। ఉన్న ప్రతి బిడ్డని కూడా దేవుడు ఆ రీతిగా నడిపిస్తా प्रेयर पॉ ఉన్నాడు. में मौजूद हर एक व्यक्ति को खुदा उस तरह से चला रहा है। అక్కడ ఒక యెహోషువ ముందు మోషే ఒక్కడే వాడబడిండు. जय वहां पर यहोशू से पहले सिर्फ मूसा अकेला ही था। మోషే ఒక్కడితోని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉండే. मूसा अकेले से खुदा बात किया करता था। మోషే ఒక్కరిలో దేవుని శక్తి, ఆ కర్రలో దేవుని శక్తి దిగుతా ఉండే. जो उस मूसा अकेले उसकी उस लाठी में खुदा का शक्ति उतर कर మరి आया ఇక్కడ करता था। तो यहाँ మరి पर ప్రేయర్ పౌరులు प्रेयर पॉ में కేవలం సామాన్యలోనే దేవుని శక్తి దిగుతుందా? क्या सिर्फ सामना के अंदर खुदा का शक्ति उतरता ప్రతి है क्या? ఒక్కరిలో దేవుని శక్తి దిగుతుందా? या हर एक के अंदर खुदा का शक्ति उतरता है? ప్రతి ఒక్కరిలో దేవుని శక్తి దిగుతుంది. हर एक के अंदर హల్లెలూయా, खुदा की शक्ति उतर रही है। हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। చిన్న పిల్లలు మొదలుకొని छोटे बच्चों से लेकर వృద్ధుల వాళ్ళకి बुजुर्गों तक దేవుని శక్తి పొందుకుంటున్నారు. सारे लोग जो खुदा की शक्ति को पा रहे हैं। అందుకే ఇందాక పాడిన పాట, इससे पहले जो गीत में गाया है, जवानो बूढ़ो स्तुति करो, छोटे बड़े भी स्तुति करो, जवानो बूढ़ो स्तुति करो, छोटे बड़े भी स्तुति करो, बालकों आनंद से स्तुति करो, हम यीशु की सदा स्तुति करें, बालकों आनंद से स्तुति करो, हम यीशु की सदा स्तुति करें। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చోటే బడే సబ్ జనే, మరి చిన్నవాళ్ళు, పెద్దవాళ్ళు, పిల్లలు, జల్లలు అందరూ దేవుని స్తుతించి ప్రేయర్ పవర్లో దేవుని శక్తి పొందుకుంటున్నారు. चाहे హల్లెలూయా. वो छोटे हो बड़े हो, सारे लोग बच्चे या बड़े बुजुर्ग सब जो खुदा की शक्ति को पा रहे इस प्रेयर पॉ में उस खुदा की आराधना करके। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేవాళ్ళు यहाँ पर आने वाले लोग సామాన్యులో ఉన్న దేవుని శక్తి చూద్దామని కేవలం రావడం కాదు, जैसे सामान्य के अंदर मौजूद खुदा की शक्ति को देखना सिर्फ इसी సామాన్యులో बात ఉన్న के लिए దేవుని नहीं। శక్తి నేను కూడా పొందుకోవాలని రావాలంట. सामान्य के अंदर मौजूद खुदा की शक्ति को मुझे भी पाना है, कहकर అది आना है ప్రేయర్ उनको। పవర్. वह है प्रेयर ఒక पावर। సేవకుని, పెద్ద సేవకుని స్టేజ్ మీద
చూసి వెళ్ళిపోయే సంఘము కాదు ఇది. एक बड़े से सेवक को स्टेज पर देखकर चले जाने वाली ఇక్కడ ఉన్న कलीसिया नहीं है। జవాను బుడ్డు అంటే వృద్ధులు పిల్లలు యవనస్తులు అందరూ దేవుని శక్తి పొందుకునే సంఘము. यहाँ पर ये जो कलीसिया ऐसी है जहाँ पर जवान व बूढ़े व बच्चे सब खुदा की शक्ति को पाने वाले लोग हैं। హల్లెలూయా హల్లెలూయా. 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 అంటే माने ఇక్కడ మిమ్మల్ని यहाँ पर तुम्हें మాతో కలుపుతలేము, जो हमें नहीं मिलाते, लेकिन మిమ్మల్ని तुमको దేవునితోని కలుపుతున్నాము. खुदा के साथ हम तुमको मिलाते हैं। నీకు దేవునికి బంధాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. तुम्हारा खुदा के संग का बंधन हम बनाते हैं। వాక్యం ద్వారా మిమ్మల్ని బలపరుస్తూ वचन के द्वारा तुम्हें बलवंत करते నీకు हुए దేవునికి ఉన్న బంధాన్ని బలపరుస్తున్నాము. तुम्हारा खुदा के संग जो बंधन है उसको हम बलवान करते మీరు हैं। దేవుడు ఇంకా దగ్గరయ్యేలాగా, దేవుడు మిమ్మల్ని తాకేలాగా तुम खुदा के और नजदीक होए और खुदा तुम्हें छुए इस तरह से ప్రార్థిస్తున్నాము, స్తుతిస్తున్నాము. ఇక్కడ हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, वो स्तुति कर रहे हैं। ప్రార్థిస్తున్నాము, స్తుతిస్తున్నాము. हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, वो स्तुति कर रहे हैं। హల్లెలూయా హల్లెలూయా. 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 కాబట్టి इसलिए దేవుని శక్తి खुदा की शक्ति పాస్టర్ మీదనే కాదు, सिर्फ पास्टर पर ही नहीं, ప్రేయర్ लेकिन పవర్ లో ప్రతి బిడ్డ మీద దిగుతది. प्रेयर पॉवर में मौजूद हर एक व्यक्ति पर उतरता है। సర్వజనుల మీద నా ఆత్మను నేను కుమ్మరిస్తా. खुदा ने कहा कि सर लोगों पर मैं अपनी आत्मा को सारे लोगों पर उंडेलूंगा कहकर। నేను ఒక్కని ఇక్కడ నిలబడి నేను నీకు వాక్యం చెప్పి నువ్వు ఎట్టున్నావు అటు ఉండాలంటే जब मैं अकेले यहाँ खड़े रहकर वचन कहता तुम जैसे हो वैसी के वैसी रहो कहकर नहीं, దాన్ని మతం అంటారు, वैसा रहेगा तो उसे धर्म कहा దాన్ని जाएगा, మతం అంటారు. उसे धर्म कहा जाएगा। నేనే ఇక్కడ సేవకుని పాస్టర్ని, నువ్వు ఎట్టున్నావు అటనే ఉండాలా. मैं सिर्फ यहाँ पर सेवक व पास्टर हूँ, तुम जैसे हो तुम वैसे के वैसी रहना నాకున్న कहकर। శక్తి నీకు రాదు, मेरे अंदर जो शक्ति हो तुम्हारे में नहीं आएगी, దాన్ని మతం అంటారు. उसे धर्म कहा जाता है। కానీ దేవుడు लेकिन खुदा ఇక్కడ మతాన్ని కాదు, यहाँ पर धर्म ఒక नहीं, लेकिन మార్గాన్ని ఏర్పాటు एक చేస్తున్నాడు, मार्ग को तैयार करते हैं, ఒక బంధాన్ని ఏర్పాటు एक చేస్తున్నాడు. बंधन को वो जो तैयार తండ్రి करते हैं। అనే బంధాన్ని నీకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. तुम्हारा पिता के संग उस बंधन को वो बनाते हैं। ఒంటరిగా ఉన్న ఒక తోడు, ఒక స్నేహితుడు అనే బంధాన్ని నీకు ఏర్పాటు तुम చేస్తున్నాడు. अकेले हो, तुम्हारे लिए एक साथ एक जो दोस्त का जो वो बंधन तुम्हारे लिए वो बनाते हैं। అవసరతలతో ఉన్నవా యెహోవా ఈరే అని సమకూర్చే వాడని ఆ యొక్క బంధాన్ని నీకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. तुम जरूरतमंद हो तो यहोवा ईरे तुम्हारे लिए सारी बातों का इंतजाम करने वाला वह ఒక बंधन तुम्हारे संग बनता है। రోగిగా ఉన్నవా స్వస్థపరిచి యెహోవాను నేను, యెహోవా రాఫాను నేను అనే బంధాన్ని నీకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. तुम अगर रोगी वो बीमार हो तो तुम्हारे लिए वो एक बंधन बनाते जो कहता है कि यहोवा राफा तुम्हें चंगा करने वाला हूं मैं कहकर। హల్లెలూయా हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇక్కడ బంధాన్ని బలపరచుకోనికి వస్తున్నారు మీరు. यहाँ पर तुम अपने उस संबंध को जो बंधन को और बलवान దేవుని करने యొక్క आते हो। బంధాన్ని, దేవుడికి నీకున్న బంధాన్ని బలపరచుకోనికి వస్తున్నారు మీరు. तुम्हारा खुदा के संग जो संबंध है ना उसको बलवान करने तुम आते हो यहाँ। అందుకే इसलिए ही అపోస్తుల కార్యం 2:47 చదవండి ఒకసారి. प्रेरितों के काम की पुस्तक दूसरा अध्याय, అపోస్తుల కార్యము 2:47 प्रेरितों के काम की पुस्तक दूसरा अध्याय 47वां वचन। Acts 2:47 ఆనందముతోనూ నిష్కపటమైన హృదయముతోనూ ఆహారము పుచ్చుకొనుచుండిరి, మరియు ప్రభువు రక్షణ పొందుచున్న వారిని అనుదినము వారితో చేర్చుచుండెను. ఏమంటున్నాడు? ప్రభు రక్షణ పొందుచున్న వారిని, जो प्रभु के उद्धार को पाने वालों को, ప్రభు రక్షణ పొందిన వారిని. प्रभु उद्धार पाने वालों को। సండే ఒక్క దినమా? क्या सिर्फ रविवार एक ही दिन? क्या ఏమని రాస్తుంది అక్కడ? क्या कहकर लिखा है वहाँ? వారానికి 2 దినాలు ప్రార్థన అంటున్నాడా? हफ्ते में सिर्फ 2 दिन प्रार्थना कहते हैं क्या? ఎన్ని రోజులు అంటున్నాడు? कितने दिन कहते हैं? రక్షణ పొందేవాళ్ళు उद्धार पाने वाले ఎంతమంది? कितने लोग? ఏ రోజులలో రక్షణ పొందుతారు? कितने दिनों में वो जो उद्धार కేవలం पाते हैं? ఆదివారం ఒక్క రోజే రక్షణ పొందుతున్నారు ఇక్కడ? क्या सिर्फ यहाँ पर रविवार एक दिन उद्धार पा रहे हैं కేవలం क्या? ఆదివారం ఒక్క రోజు ఇక్కడ చర్చ్ ఓపెన్ ఉంటుందా? यहाँ पर सिर्फ रविवार एक दिन जो कलीसिया खुली हुई रहती కేవలం है क्या? ఆదివారం ఒక్కటే రోజు ఇక్కడ సర్వీస్ జరుగుతుందా? यहाँ पर सिर्फ रविवार एक ही दिन यहाँ पे आराधना होती है क्या? దేవుని सर्विस होती వాక్యం है क्या? అంటున్నది, खुदा का वचन ये कहता है ప్రభు రక్షణ పొందుచున్న వారిని అనుదినము వారితో చేర్చుచుండెను. అనుదినము చేర్చుకుంటున్నా అంటున్నాడు. कहते कि प्रभु में जो उद्धार पाते हैं उनको प्रभु प्रतिदिन जो है वो अपने पास बुलाते हैं। ఇంకా ఇంగ్లీష్ లో క్లియర్ గా రాస్తుంటది, इंग्लिश में साफ साफ लिखा है, లార్డ్ యాడెడ్ టు ద చర్చ్ డైలీ. जय लॉर्ड एडेड टू द चर्च डेली कहकर लिखा है। సంఘానికి ప్రతిరోజు कलीसिया को वो प्रतिदिन రక్షణ పొందిన వాళ్ళని చేర్చుకుంటున్నా నేను. जय उद्धार पाए हुए लोगों को मैं प्रवेश करवाता हूँ। రక్షణ పొందాలనుకున్న వారిని చేర్చుకుంటున్నా నేను. जो उद्धार पाना चाहते हैं मैं उनको अपना बनाता ప్రతి हूँ। దినము, प्रतिदिन, ఆదివారం ఒక్క దినము కాదు, सिर्फ रविवार एक दिन ప్రతి नहीं, దినము ప్రతి దినము చేర్చుకుంటున్నా. प्रतिदिन मैं उन्हें अपना ప్రతి बनाता దినము हूँ। చేర్చుకుంటున్నా. प्रतिदिन मैं उन्हें అందుకే ఇక్కడ अपनाता हूँ। ఆదివారం ఒకటే రోజు బాప్తిజాలు కాదు, నెలకు ఒక రోజు బాప్తిజాలు కాదు, सिर्फ रविवार एक ही दिन या महीने में एक दिन बपतिस्मा नहीं, ఆదివారం ఒక్క రోజు బల్లారాధన కాదు, నెలకు ఒక రోజు బల్లారాధన కాదు. सिर्फ रविवार एक ही दिन प्रभु भोज आराधना नहीं या महीने में एक बार ప్రతి प्रभु भोज దినము आराधना नहीं। అపోస్తలు ఇంట్లో విరిచినట్టు ఇంటింట బల్లారాధన చేస్తున్నాం. जैसे హల్లెలూయా. प्रेरितों ने हर घर घर जाकर అట్లా ప్రతి దినము రక్షణలో చేర్చబడుతున్నారు. उसी तरह से आप प्रेयर में इसलिए हर दिन जो ప్రతి लोग దినము उद्धार में आ రక్షణలో रहे हैं, చేర్చబడుతున్నారు. इसलिए प्रतिदिन लोग उद्धार में आ रहे हैं। నువ్వు ఒక్క రోజు పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే तुम अगर एक दिन सवेरे से लेकर रात तक यहाँ रहते हो तो నూతన
ఆత్మని నువ్వు చూస్తూ ఉంటావు ఇక్కడ, तुम नई आत्माओं को यहाँ पर आना నూతన देखते हो, ఆత్మని చూస్తూ ఉంటావు ఇక్కడ. तुम यहाँ पर नई आत्माओं को आते हुए देखते हो. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. 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 మూడు రోజుల క్రితం రాత్రి 3 दिन पहले रात में 8:30కి మీటింగ్స్ అని పంపించేసి जब रात के 8:30 बजे सारी మళ్ళీ मीटिंग సేవకి भेजने के వెళ్ళేటప్పుడు बाद फिर जब सेवा के लिए गए, రాత్రి 9 గంటలకు ఒకళ్ళు వచ్చారు. रात के 9 बजे एक आए, అన్న ఎన్నో చోట్ల తిరిగినాము, कहते कि अन्ना हम बहुत सी లక్షలు जगह లక్షలు घूमे ఖర్చు हैं, పెట్టినాము, कई लाखों हमने ఇది खर्चा किया. మొదటిసారి ఇక్కడికి నేను వస్తున్నాను, ये पहली बार है जब हम यहाँ आ ఇది रहे हैं, మొదటిసారి నేను ఇక్కడికి ये వస్తున్నాను. पहली बार है जब मैं यहाँ आ మా रहा हूँ. బాబుకు నా యొక్క రోగము పోవట్లేదు. मेरे लड़के की जो ये बीमारी वो दूर नहीं हो रही है. డాక్టర్స్ 3 నెలల్లో పోవాలన్నారు, जो है वो डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने में नहीं కానీ जाएगा. 3 సంవత్సరాలు అవుతుంది పోవట్లేదని. 3 साल हो रहे वो बीमारी दूर नहीं हुई है. 3 సంవత్సరాలు అవుతుంది పోవట్లేదని. 3 साल हो चुके वो बीमारी दूर नहीं రాత్రి हुई. 9 గంటలకు వచ్చినారు. रात के 9 बजे वो आए हैं. చేర్చబడినారు వాళ్ళు ఇక్కడ, वे यहाँ पर अपनाए गए हैं. రక్షణలోకి చేర్చబడినారు వాళ్ళు, उद्धार में वे अपनाए गए हैं. ప్రార్థనలోకి చేర్చబడినారు. प्रार्थना में वे अपनाए गए ఆ हैं. 3 రోజుల క్రితం నుంచి ఈ రోజు వరకు 4వ రోజు ప్రతి దినం వస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళు. वो హల్లెలూయా. पिछले 3 दिनों से लेकर आज के दिन चौथा दिन है, वे प्रतिदिन आ रहे हैं. సండే వచ్చిన వాళ్ళు, क्या वो रविवार के दिन आए क्या? వారంలో ఏదో ఒక దినం వచ్చిన వాళ్ళు हफ्ते के किसी न किसी दिन आए చేర్చబడ్డారు, हैं. वे यहाँ अपनाए गए, స్వస్థత పొందుతున్నారు, वे चंगाई पा रहे రక్షణ हैं, పొందుతున్నారు. और वो హల్లెలూయా उद्धार पा रहे हैं. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया. ప్రతి దినము చేర్చబడాల నువ్వు, प्रतिदिन तुम्हें यहाँ कलीसिया में अपनाए నీ जाना है. ఇంట్లో కూడా ప్రతి దినము దేవుల్లో చేర్చబడాల నువ్వు. प्रतिदिन तुम्हें अपने घर में खुदा में अपनाए जाना चाहिए. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. కదండి. మరి ప్రతి దినము చేర్చబడే దాంట్లో प्रतिदिन अपनाए जाने में దేవుని ప్రేమించిన వాళ్ళే खुदा से प्रेम करने वाले ही చేర్చబడగలుగుతారు. वे अपनाए जाते हैं. లేకపోతే नहीं तो సంఘాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళు, कलीसिया से प्रेम रखने वाले, సంఘం పైన ప్రేమ ఉండాలా, कलीसिया के प्रति प्रेम होना కానీ चाहिए, దేవుని కన్నా ఎక్కువ కాదు. लेकिन खुदा से बढ़कर नहीं होना चाहिए. చాలా మంది వస్తుంటారు నా దగ్గర, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, ప్రేయర్ పవర్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టము, वो कहते हैं कि अन्ना मुझको प्रेयर पमाने ప్రేయర్ बहुत పవర్ అంటే पसंद, చాలా ఇష్టము నాకు प्रेयर पमाने मुझे खूब पसंद है कहते हैं. అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ऐसा कहने वाले लोग ప్రేయర్ हैं. పవర్ పాటించే బోధలు, ప్రేయర్ పవర్ లో ఉన్న యొక్క ప్రతి కార్యక్రమాలు, ప్రతి ఒక్క మీటింగ్స్, ఆ పద్ధతులన్నీ బాగా ఇష్టం నాకు. प्रेयर पॉक के सारे वो तौर तरीके, वो जहाँ प्रार्थना मीटिंग जो होती है वो सब कुछ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो लोग कहते వాళ్ళలో हैं उनमें నేను ఎందుకో ప్రేయర్ పవర్ మీద ఎక్కువ ప్రేమ చూస్తుండే వాళ్ళకి. उनको जो है प्रेयर వాళ్ళలో पॉक के प्रति చూస్తుండే. ज्यादा जो है प्रेम जो है उन्हें देखने पर दिखता है. ఏదో రకంగా దేవుని కన్నా ఎక్కువ ప్రేయర్ పవర్ ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. थोड़े ऐसे कि खुदा से ज्यादा वो प्रेयर पॉक को पसंद करते हैं. అట్లాంటి వాళ్ళలో ఏం జరిగిందో నేను చెప్తాను. ऐसे लोगों में क्या हुआ मैं बताता हूँ तुमको. ప్రేయర్ పవర్ దేవుని కన్నా ఎక్కువ ఇష్టపడినంటే, अगर तुम प्रेयर पॉक को खुदा से ज्यादा पसंद करोगे तो ప్రేయర్ పవర్ లో ఉంటావు కొన్ని రోజులు, तुम थोड़े दिन रहते हो प्रेयर पॉक में. తర్వాత ఇక్కడ మనుషులు అందరూ ఉండేది ఇక్కడ మనుషులే, यहाँ पर तो सारे मनुष्य ही हैं. ఎవరో ఒకరిలో ఏదో ఒక చిన్న కలవరం వచ్చింది అనుకో, किसी के अंदर किसी ना किसी प्रकार की व्याकुलता आ जाए तो, ఎవరో ఒకరు చిన్న చూపు చూసిర్రు అనుకో, कोई अगर किसी ने जो नीची नजर से देखा ఎవరో हो ఒకరు तो, రాని మాట లేదని అన్నారు అనుకో, किसी ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो ना कहना चाहिए हो तो వాళ్ళు సంఘానికి మానేస్తారు. वे लोग कलीसिया को आना छोड़ देते ఎవరు? हैं. कौन? ప్రేయర్ పవర్ అంటే ఇష్టమని చెప్పి అనేటోళ్ళు, जो कहते कि हमें प्रेयर पमाने बहुत पसंद है ऐसा कहने वाले అలాంటి लोग. వాళ్ళని నేను చూసినాము. ऐसे लोगों को हमने देखा है, కానీ కొందరు ఉన్నారు, लेकिन थोड़े हैं. యేసు ప్రభు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అన్న, मुझको यीशु मसीह माने నా बहुत కొరకు ఆయన पसंद, చనిపోయిండు, मेरे लिए वो मरे రక్తాన్ని हैं, కార్చిండు, लहू बहाया నన్ను मेरे కొన్నాడైనా, लिए, मुझको उन्होंने రక్తం खरीदा పెట్టి కొన్నాడు है, యేసు लहू को ప్రభు. देकर खरीदा है उन्होंने. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆ యొక్క యేసు ప్రభు కొరకు నేను జీవిస్తా, उस यीशु मसीह के लिए ఆ मैं యేసు जीऊंगा, ప్రభు లాగా నీతిగా బ్రతుకుతా నేను. यीशु मसीह के जैसे धर्मी रहकर जीऊंगा. ఎలాంటి పాపం వచ్చినా किसी प्रकार का ఆ पाप भी आए పాపంలో పడకుండా मैं उस पाप में ना गिरते యేసు हुए ప్రభుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటా. मैं यीशु का हमेशा स्मरण करूंगा. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆ యేసు ప్రభు కొరకు उस జీవించేటోళ్ళు यीशु मसीह के लिए जीने वाले ప్రేయర్ పవర్ లో దేవుని రాకడ వరకు ఉంటారంట. वो హల్లెలూయా प्रेयर पॉक में खुदा के आगमन तक में रहते हैं. हालेलुया. దీని గురించి ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, इसमें से एक छोटा सा स्टेटमेंट जो मैं देता हूँ. ప్రేయర్ పవర్ ని ప్రేమించే వాళ్ళు ప్రేయర్ పవర్ లో దేవుని రాకడ వరకు ఉండలేరు, కానీ యేసు ప్రభుని ప్రేమించే వాళ్ళు ప్రేయర్ పవర్ లో దేవుని రాకడ వరకు ఉండబోతున్నారు. హల్లెలూయా. जो प्रेयर पॉवर से ज्यादा प्रेम रखते हैं हालेलुया. वे प्रभु के आगमन तक प्रेयर पॉवर में हालेलुया. नहीं रहेंगे, लेकिन जो खुदा से प्रेम करते हैं प्रभु के आगमन तक इस प्रेयर पॉवर में रहेंगे. हालेलुया. యేసు ప్రభుని ప్రేమించేటోళ్ళు जो यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं ప్రేయర్ పవర్ ని కూడా కరెక్ట్ గా ప్రేమిస్తారు, वो माने प्रेयर पॉवर को भी सही रीति से प्रेम ప్రేయర్ रखते పవర్ లో हैं, కూడా కరెక్ట్ గా ఉంటారు. वो प्रेयर पॉवर में भी सही रीति కానీ से रहते యేసు हैं. ప్రభు కన్నా ప్రేయర్ పవర్ ని నువ్వు ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నట్లయితే लेकिन अगर तुम यीशु मसीह से ज्यादा प्रेयर पॉवर से प्रेम करते हो तो
నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు, तुम गलत कर रहे నువ్వు हो, తప్పు చేస్తున్నావు तुम అమ్మా. गलत कर रहे हो. ఒక సిస్టర్ ఉండే, एक सिस्टर हुआ करती ఈ थी, వారంలోనే మా బిడ్డని కలిసినాను. मैं इसी हफ्ते उनकी बेटी से मिला. ఆమె 95లో ఈ ప్రేయర్ పవర్ లో రక్షణ పొందింది. वो जो है 95 ईयर में उन्होंने जो प्रेयर पावर में उद्धार पाई है. తర్వాత उसके बाद ప్రేయర్ లో ఉన్నది, రక్షణ పొందింది. उन्होंने उद्धार पाया, प्रार्थना में रही తర్వాత वो. ఇక్కడ దూరం వెళ్ళి ఇల్లు తీసుకున్నది, फिर वो कहीं दूर जाकर घर ले ली చిన్న है, ఇల్లు తీసుకున్నది, छोटा सा घर ली है, చిన్న పనులు చేస్తా छोटे ఉన్నది. काम वो किया ఆ करती थी. చిన్న పనులు చేస్తూ वो छोटे कामों को करते हुए ఎక్కడికి వెళ్ళినా कहीं पर ఈ भी యొక్క जाओ, ప్రేయర్ వర్షిప్ మర్చిపోకుండా ये प्रार्थना आराधना ఆ ना ప్రేయర్ भूलते వర్షిప్ हुए, చేసుకుంటా उस प्रार्थना ఆ आराधना को చిన్న करते పని हुए, చేస్తూ उस छोटे से काम को करते వాళ్ళ हुए కొడుకుకి వాళ్ళ బిడ్డలకి ముగ్గురికి ఇల్లులు కట్టింది. जय अपने बेटे अपनी बेटियां तीनों के लिए जो घर बनवाए ఎవరి हैं, బాధ్యతలు వాళ్ళు తీర్చేసుకొని जय जिनकी जो जिम्मेदारी वो सब करते हुए, ఈమె కంటూ కొంచెం ఆధారం పెట్టుకొని जय अपने लिए कुछ थोड़ा सा आधार रखकर మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చి फिर अब आकर కొన్ని దినాల నుంచి थोड़े दिनों से ఈ ప్రేయర్ పవర్ లో ఎక్కడెక్కడ వేస్తూ ఒక రోజులు పెద్ద పెద్ద మీటింగ్స్ అవుతుంటాయి. जहाँ कहीं भी प्रेयर पावर में जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है यीशु तो को रोज ప్రతి लेकर మీటింగ్ కి ఆమె వచ్చి హాజరైతున్నది అక్కడ. हर హల్లెలూయా, मीटिंग के लिए वो आकर हाजिर होती है. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया. యేసు ప్రభుని ప్రేమించే వాళ్ళు यीशु मसीह से प्रेम करने ఇక్కడ वाले నుంచి దూరంగా వెళ్ళినా वे चाहे यहाँ से दूर भी వాళ్ళు जाए, ప్రేయర్ పవర్ లోనే ఉంటారు, वे लोग प्रेयर पावर में ही వాళ్ళు रहते हैं. ప్రేయర్ పవర్ లోనే ఉంటారు. वे जो प्रेयर पावर में ही होते हैं. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మరి ఇప్పుడు తమిళనాడు కేరళ ఫ్రూట్ బేరింగ్ మీటింగ్ అవుతున్నది. अब तमिलनाडु केरला में फ्रूट बेरिंग मीटिंग हो అది रही है. జరగడానికి అక్కడ మాకు ఆ యొక్క చోటునిచ్చేది కూడా जय वहाँ पर वो मीटिंग होने के लिए हमको जगह ఇక్కడ देने वाले నుంచి ఒక भी. సిస్టర్ అక్కడికి వెళ్ళింది, यहाँ से एक सिस्टर वहाँ पर गई ఇక్కడ है, నుంచి అక్కడికి వెళ్ళింది సిస్టర్. यहाँ से एक सिस्टर है जो वहाँ ఎన్ని गई है. సంవత్సరాలు? कितने साल पहले? 15 సంవత్సరాల క్రితం, 15 साल पहले. 15 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి 15 साल पहले ఆ సిస్టర్ वो सिस्टर ప్రేయర్ పవర్ ఇక్కడ రావాలి అని 13 సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేసింది. प्रेयर पावर यहाँ पर आना कहकर जो 13 सालों से वो प्रार्थना कर रही है. ఒక్క సంవత్సరం చేసి एक साल करने से ही ఇక కాదులే అని చెప్పి పోయేటోళ్ళు ఉన్నారు. अब ये नहीं होगा लोग कहकर ఆ जाने वाले సిస్టర్ होते हैं. 13 సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేసి लेकिन वो सिस्टर 13 सालों से ఈ प्रार्थना రోజు करती आ रही ఫ్రూట్ है. బేరింగ్ మీటింగ్ और अब फ्रूट बेरिंग ప్రతి मीटिंग నెల हर महीने వాళ్ళ ఇంట్లో జరుగుతున్నది. उनके घर में హల్లెలూయా. हो रही है. हालेलुया. ప్రతి నెల సామాన్యత నేను ప్రతి నెల వాళ్ళ ఇంటికి పోతున్నాను. हर महीने चाहे सामन हो या मैं हम लोग जो वहाँ जा रहे ఆ हैं उनके సిస్టర్ घर. అంటుంది 13 సంవత్సరాల ప్రార్థన ఫలించిందన్న. वो सिस्टर की 13 साल की ఆ प्रार्थना फलवंत సిస్టర్ हुई ఎవరిని कहती है. ప్రేమించింది ఎక్కువగా? वो सिस्टर किससे యేసు ज्यादा प्रेम ప్రభుని किया है? ప్రేమించింది కాబట్టి यीशु मसीह से प्रेम ఆమె किया इसलिए। దూరం వెళ్ళినా సరే वो चाहे दूर भी हो फिर भी ఈ రోజు ప్రేయర్ పవర్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది. आज के दिन హల్లెలూయా, प्रेयर पावर उनके घर गया. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया. దీని గురించి చివరిగా जय इसमें से अंत तक మరి చూడండి, देखो। ఎస్తరక నిద్రించక ముందు एसरा का प्रभु में सोने से पहले మరి ఎస్తరక అంటే అనేకులకు అభిమానం. जय एसरा का माने बहुत से लोग उनके प्रति అభిమానం इज्जत మంచిదే, है. अभिमान होना अच्छा ही కానీ है, యేసు ప్రభు కన్నా ఎక్కువ అభిమానం మంచిది కాదు. लेकिन यीशु मसीह से ज्यादा उनके प्रति अभिमान होना वो अच्छा అభిమానం नहीं है. మంచిదే, अभिमान अच्छा है కానీ लेकिन కొందరు ఉన్నారు थोड़े होते ఆ हैं. ఎస్తరకనే యేసు ప్రభు కన్నా ఎక్కువ అభిమానం ఇస్తూ जय एसरा को यीशु मसीह से ज्यादा वो इज्जत देते हुए రకరకాలుగా ఉండేటోళ్ళు. विभिन्न रीति से रहने वाले. అప్పుడు तब ఎస్తరక నిద్రించిన తర్వాత जब इस एसरा का यीशु मसीह में सो गई उस वक्त వాళ్ళు ఎక్కడికి పోయినారో తెలియదు, वे लोग कहाँ चले गए नहीं मालूम. వాళ్ళు ఎక్కడ పోయినారో తెలియదు. वे लोग कहाँ चले गए नहीं मालूम. ఎస్తరక లేదు కదా, एसरा का ఇక नहीं है ना. ఇంకేం జరుగుతుందిలే అని చెప్పి వెళ్ళిపోయినారు వాళ్ళు. अभी क्या होगा क्योंकि वो लोग चले गए हैं. ఎవరు? कौन? ప్రేయర్ పవర్ ని దేవుడు కన్నా ఎక్కువ ప్రేమించేటోళ్ళు जो प्रेयर पावर से जो खुदा से ज्यादा जो प्रेम करते हैं. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు చాలా మంది. बहुत से ऐसे लोग चले गए हैं. కానీ అదే ఎస్తరక మంగళవారం చేసే వర్షిప్ లో वही एसरा का मंगलवार के दिन जो वर्शिप వచ్చే करवाती వాళ్ళు थी, కొందరు ఉండే, आने वाले लोग रहते थे थोड़े, వాళ్ళలో కొందరు उनमें से थोड़े, వాళ్ళలో కొందరు उनमें से थोड़े ఇప్పుడు अभी ఎస్తరక కన్నా ఇంకా మంచి సేవ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు సేవకురాలైండ్రు ఈ రోజు. इस హల్లెలూయా. तरह का से भी बहुत अच्छी सेवा में करना है क्योंकि वे सेविकाएं बन चुके हैं अभी. ఒక సిస్టర్ हालेलुया. వేరే వేరే సంఘాలు వెళ్తుండే, एक सिस्टर है जो दूसरी दूसरी कलीसियाओं में जाया కానీ करती थी, మంగళవారం వర్షిప్ लेकिन मंगलवार के ఆ दिन की శక్తి आराधना పొందుకోవడానికి और शक्ति को पाने के మరి लिए ఎస్తరక నుంచి రిలీజ్ అయ్యే ఒక వాక్యాన్ని పొందుకోవడానికి इस तरह के और से जो रिलीज होने वाले वचन को ఆ पाने के దేవుని लिए వాక్యాన్ని उस खुदा के वचन को పొందుకోవడానికి వచ్చిన సిస్టర్ पाने के लिए आई वो सिस्टर. ఎస్తరక నిద్రించిన వారికి సేవ తెలియదు ఆమెకి. जब तक इस तरह का जो प्रभु में सोना की वो सेवा नहीं సండే चाहती సండే थी. వేరే వేరే దగ్గర పోతుండే, जब रविवार के दूसरी दूसरी जगह जाया కేవలం करती थी, మంగళవారం వస్తుండే, सिर्फ मंगलवार के दिन वो ఆ आया करती వర్షిప్ थी, వస్తుండే. उस आराधना उस కానీ वर्शिप के लिए आया ఎస్తరక करती थी. నిద్రించిన తర్వాత लेकिन इस तरह का प्रभु में सो जाने के ఆమెలో बाद పొందుకున్న ఆ యొక్క వర్షిప్ లో పొందుకున్న దేవుని ఆత్మ जब उन्होंने उस
आत्मा मैंने पाई है जो प्रभु की ఆమెని आत्मा బలపరిచింది. उनको बलवान किया ఈ है। రోజు కూడా और आज के दिन भी ఆమె ఒక ఊర్లో పోయి సంఘాన్ని కట్టి సేవ చేస్తుంది ఆమె. वो एक गांव హల్లెలూయా. में जाकर कलीसिया बनाकर वो अब सेवा कर रही है वहाँ। ఒక हालेलुया। సంఘం ఒక ఇల్లు రెంట్కి తీసుకొని సేవ చేస్తున్నది అక్కడ. वो वहाँ पे घर किराए पे रखकर जो है वो वहाँ सेवा कर रही है। చాలా ఆత్మలు ఫలిస్తున్నాయి అక్కడ. वहाँ पर बहुत सी आत्माएं आ रही, फलवंत हो रही है। ఆత్మలు వస్తున్నారు అక్కడ. कई आत्माएं आ रही है वहाँ। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। మరి ఎట్లాంటి వాళ్ళుగా నువ్వు ఉంటావు? कैसे व्यक्ति के समान तुम ప్రేయర్ పవర్ रहोगे? ఎక్కువ ప్రేమిస్తావా, దేవుని ఎక్కువ प्रेयर ప్రేమిస్తావా? पावर से ज्यादा प्रेम करोगे या खुदा से सबसे ज्यादा प्रेम మరి करोगे? పేతురు కూడా పత్రస్ भी నేను యేసు ప్రభుని ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్పుకునే వాళ్ళు 2 వారాల క్రితం వాక్యమే మనది అది. जो है पतरस जो है वो कहता मैं यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करता నేను हूँ యేసు ప్రభుని ఇష్టపడుతున్నా అని చెప్పేవారు. जो 2 हफ्ते पहले वचन में भी कहा गया है సిలువ మరణప్పుడు అప్పుడు పేతురు ఏమైండు? जो है मैं यीशु को ज्यादा पसंद करता हूँ कहने యేసు वाला ప్రభు क्रूस की అంటే मृत्यु ఎవరో पर क्या నాకు कहता है? తెలియదు, నేను పారిపోతున్నాను పారిపోయారు. पतरस कहता है कि यीशु कौन है मैं नहीं जानता क्योंकि वो वहां से भाग కానీ गया। యోహాను ఏమన్నాడు? लेकिन यूहन्ना क्या कहता యేసు है? ప్రభు నన్ను ఇష్టపడుతున్నాడు అన్నాడు. यीशु मसीह मुझको पसंद ఈ करता है। పేతురు తనని తాను చూసుకున్నాడు, నేను యేసు ప్రభుని ఎంత ప్రేమిస్తున్నా అని. ये पतरस अपने आप के यीशु में देखता है कि मैं यीशु से कितना प्रेम ఈ करता हूँ। సమాజంలో నన్ను బాగా గుర్తిస్తున్నారా లేదా? जय इस समाज में मुझे अच्छे से ఈ पहचानते कि యొక్క नहीं लोग? సంఘములో నన్ను గుర్తిస్తున్నారా లేదా जय इस कलीसिया में मुझको अच्छी पहचान అని मिलती है कि పేతురు नहीं? లాంటోళ్ళు, एक पतरस जैसे కానీ लोग, యోహాన్ లాంటోళ్ళు, लेकिन यूहन्ना जैसे యేసు लोग ప్రభు నన్ను చూస్తుండు, यीशु मसीह मुझको देख యేసు रहा ప్రభుకి है। ఇష్టంగా నేను బ్రతకాలా यीशु मसीह को पसंद है इस तरह से అని जीना అన్నవాళ్ళు. है कहने वाले యోహాను लोग। శిలువ మీద ఉన్నాడు, ఆ యూహన్నా- శిలువ ముందున్నాడు. यूहन्ना उस क्रूस के सामने खड़ा था యేసు ప్రభు తల్లిని యోహానుకు అప్పచెప్పిండు. और यीशु मसीह ने अपनी माँ को यूहन्ना के हवाले किया। యేసు ప్రభుని చూసేవాళ్ళు यीशु मसीह को అలాంటి देखने वाले ఆశీర్వాదం పొందుకుంటారు. वे आशीष को उस तरह की ఒక్కసారి आशीष మీరు पाते हैं। గమనించండి, एक बार आप ध्यान दो, యేసు ప్రభు తల్లిని చూసుకున్నాడంటే जब यीशु मसीह की माँ की उन्होंने देखी थी ఆయనకి माने, పరలోకంలో ఎంత ఘనత వచ్చిండొచ్చు, उनको स्वर्ग के राज में कितना ఆయనకి आदर मिला होगा। పరలోకంలో ఎలాంటి స్థాయిలో మీరు ఆయన ఉండొచ్చు. उस स्वर्ग के राज में यूहन्ना कितने अच्छे स्थान में रहा होगा। అలాంటి బాధ్యతలను పొందుకుంటావా? वैसी जो जिम्मेदारी तुम पाओगे, యేసు ప్రభుని చూసి రండి ఇక్కడికి. जो यीशु मसीह को देखकर तुम आओ यहाँ पर। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మరి అలా రావాలంటే अगर वैसे आना तो అలా రావాలంటే అగర్ ఉస్ తరహ ఇక్కడ సే ఆనా యెహోషువ తో ఏం చేసిందో చూడండి. यहाँ पर यहोशू क्या करता है देखो। యెహోషువ అన్నాడంట, यहोशू ने ये कहा, యెహోషువ అన్నాడంట, यहोशू ने ये ఆ कहा యొక్క ఇశ్రాయేలు ప్రజలలో इजरायली प्रजा ఆ యొక్క से హిబ్రీలో యవనస్తులని, उन सारे जो नौजवानों ఆ को యొక్క హిబ్రీ इब्रानियों को కుర్రాలనందరినీ, उन सारे नौजवानों को ఆ कहता है లేవీయులనందరినీ वहां पर उन सब से वो ఆ कहता है గ్యాదర్ చేసి उन सबको इकट्ठा యెహోషువ करके ముందుకు పోయి यहोशू आगे ఇదిగో जाकर నేను యోర్దాన్ నదిని పాయలు చేస్తున్నానలే, देखो मैं यरदन की नदी को 2 भाग करता हूँ ఈ कि नहीं యోర్దాన్ कहा। నది నేను పాయలు చేస్తున్నానలే. मैं इस यरदन की नदी को 2 भाग करता हूँ कि नहीं యెహోషువ कहा। ఏమన్నాడంటే, यहोशू ने क्या ఓ कहा, లేవీయులారా మీరు ఈ యొక్క మందసాన్ని ఎత్తుకోండి, हे याजक तुम अपने उस संदूक पेटी को उठाओ, మీ భుజాల మీద ఎత్తుకోండి, अपने कांधों पर उठाओ, మీ భుజాల మీద ఎత్తుకోండి, अपने कांधों पर ఈ उठाओ, భుజాల మీద ఎత్తుకొని इन कांधों पर మీరు उठाकर ముందుకు నడవండి. तुम आगे चलो। నేను కాదు, मैं नहीं। ఈ భుజాల మీద దేవుని యొక్క మందసాన్ని ఎత్తుకొని अपने कांधों पर इस खुदा के संदूक మీరు पेटी को యోర్దాన్ నదిలో उठाकर ముందుకు నడవండి. तुम यरदन की नदी में ఆ सबसे आगे యోర్దాన్ चलो। నదిలో మీరు ముందు పోయి అడుగు పెట్టండి. तुम सबसे पहले उस यरदन की नदी में कदम रखो। హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. ఈ हालेलुया। ప్రేయర్ పవర్ మిమ్మల్ని అట్లా నడిపిస్తున్నది. ये प्रेयर पावर तुमको उस तरह से ఆ चलाता है। దేవుని ఆత్మ మీరు పొందుకొని तुम उस खुदा की आत्मा को మీరు पाकर యోర్దాన్ నదిని పాలు చేయండి. तुम यरदन की नदी को 2 మీరు भाग మీ करो। సమస్యని బంధించండి. तुम अपनी समस्याओं को बांध మీరు दो। మీ దురాత్మలని బంధించండి. तुमको पीड़ित करने वाली दुरात्मा को तुम మిమ్మల్ని बांधो। పీడించే ప్రతి అంధకార శక్తుల మీద దేవుడు మీకు అధికారం ఇచ్చును గాక. तुमको पीड़ित करने वाली हर एक अंधकार की शक्तियों पर खुदा तुमको अधिकार दे। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. 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 అట్లాంటి శక్తి పొందుకుంటున్నామా లేమా? वैसी शक्ति हम पा रहे हैं कि మీరు नहीं? విడుదల పొందడమే కాదు, అనేకులని విడుదల చేస్తున్నారు మీరు. तुम सिर्फ उद्धार पाना नहीं, तुम अनेक लोगों को छुटकारा दिला रहे అనేకులను हो। విడుదల చేస్తున్నారు तुम మీరు. अनेक लोगों को छुटकारा दिला रहे हो। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। కింద ఒక సిస్టర్ కలిసి, नीचे एक सिस्टर मिलकर कहती అన్నా है कि अन्ना ఇగో ఈమెను నేను తెచ్చిన, देखो मैं ये लेकर आई हूँ। మరి బస్సులో నా పక్కన కూర్చుంటే बस में जब मेरे पास ఆ बैठा కడుపు था, నొప్పితోని బాగా ఏడుస్తా ఉన్నది. वो जो है पेट के दर्द से बहुत दुखी हो रही थी। అక్కడ నేను ప్రార్థన చేసిన అన్న, मैंने वहाँ पर प्रार्थना की हूँ अन्ना। వెంటనే ఆమె కడుపు నొప్పి కొద్ది క్షణాలలో పోయింది. तुरंत थोड़े क्षणों में उसका पेट का ఈ दर्द दूर రోజు हो ఇక్కడికి गया తీసుకొచ్చి ఉన్నాను అంటున్నది. और यहाँ पर लेकर आए आज के दिन कहकर कहती ఇందాక है। వాక్యానికి ఎక్కేటప్పుడు यहाँ पर वचन बोलने के लिए आने से पहले హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. మరి हालेलुया। ఇప్పుడు దేవుని శక్తి ఉంటే నాలో ఉందా, మీలో కూడా ఉందా? अब खुदा की वो शक्ति सिर्फ मुझ में है, మీలో तुम में లేని भी है। వాళ్ళు ఎలా విడుదల పొందుతారు? अगर तुम में वो शक्ति नहीं है तो वो लोग कैसे छुटकारा पाएंगे? ఆ రోజు యెహోషువ కూడా చేసింది అదే. उस दिन भी यहोशू ने वही किया है। ఇంకా నేను కాదు, మీ మీద కూడా దేవుని ఆత్మ దిగుతది. जैसे मैं ही नहीं, लेकिन तुम पर మీరు जो खुदा का దేవుని आत्मा మందసాన్ని उतरेगा, మొయ్యాలా. तुमको जो खुदा के संदूक पेटी को उठाना है। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మరి యెహోషువ దగ్గర यहोशू के पास ఏ ఒక్క కర్ర లేదు, మోషే దగ్గర ఉన్న కర్ర లేదు. मूसा के पास जैसी लाठी थी वैसी लाठी नहीं थी। మరి యెహోషువ డైరెక్ట్ గా దేవుడితో మాట్లాడుతున్నట్టు మాట్లాడలేకపోయిండు. जैसे मूसा सीधा खुदा से बात करता वैसे
से यहोशू भी नहीं कर सकता था बात, అంతగా మోషకున్నంతగా. जितना मूसा में था उतना కానీ नहीं था ఏం यहोशू में, చేసింది लेकिन యెహోషువ क्या किया అని यहोशू ने? అంటే माने ఇజ్రాయెల్ ప్రజల మీద ప్రతి ఒక్కరి మీద इजरायली प्रजा प्रत्येक व्यक्ति पर, ప్రతి ఒక్కరి మీద प्रत्येक इजरायली ఆ पर, యొక్క లేవీయులని उन लेवियों ఆ యొక్క को మందసం మోస్తూ वे उस संदूक पेटी को ముందుకు उठाते हुए నడిచేలాగా आगे वे चले इस तरह से। యెహోషువ ద్వారా దేవుడు వాళ్ళని బలపరిచిండు. यहोशू के जरिए खुदा ने उन्हें बलवान किया। ఈ రోజు ప్రేయర్ పవర్ కూడా యెహోషువ పని చేస్తా ఉన్నది. आज के दिन भी प्रेयर पर यहोशू के उस काम को ही कर रहा है, యెహోషువ పని చేస్తా ఉన్నది. यहोशू के उस काम को ही कर మీరు रहा కూడా है। దేవుని యొక్క మందసాన్ని మోయాలా, तुमको भी खुदा की उस संदूक पेटी को उठाना है, మీరు కూడా దేవుని సిలువని మోయాలా, तुमको भी खुदा के उस क्रूस को उठाना है, దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆవరణలో మీరు ఉండాలా. खुदा के आत्मा के आवरण में तुमको रहना है। రకరకాలుగా దేవుని ఆత్మ ఉంటది. विभिन्न प्रकार से होता है खुदा का आत्मा कार्य। అభిషేకపు ఆత్మ अभिषेक वाला వాక్యం आत्मा చెప్పినప్పుడు మా మీద దిగుతది. वचन कहते हुए मुझ पर उतरता है, దేవుని వాక్యము లోతులోకి నడిపిస్తా ఉంటది. खुदा अपने वचन की गहराई में चलाता హీలింగ్ है। ప్రేయర్ చేసేటప్పుడు जब आपके लिए जब चंगाई దేవుని प्रार्थना యొక్క करते हैं, ఆత్మ వరాలు खुदा के आत्मा को वरदान దిగుతది. उतरते हैं అనేకులని బాగు చేస్తా और ఉంటది. अनेक लोगों को वो अच्छा करते हैं। హల్లెలూయా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కానీ लेकिन దేవుని ఆత్మ తోడుగా వెళ్ళేది కూడా ఉన్నది. खुदा का आत्मा तुम्हारे साथ जाना ये भी है। నేను వాక్యం చెప్పడం దేవుని ఆత్మ పొందుకొని मैं जब वचन को कहता हूँ खुदा के आत्मा వాక్యం को पाकर, చెప్పి वचन को ఈ యొక్క कहकर దేవుని అభిషేకము खुदा का अभिषेक వాక్యం చెప్పగానే वचन के कहते ही అది మళ్ళీ ఎత్తబడుతుంది. फिर वो उठा लिया जाता है అలాంటి अभिषेक। దేవుని ఆత్మ అభిషేకము उस तरह का खुदा का आत्मा अभिषेक లేకపోతే नहीं तो ఈ బ్రాహ్మణ ఇక్కడ ఎట్లయితే వాక్యం చెప్తుండో ये ब्राह्मण यहाँ जिस तरह से वचन कह रहे हैं, స్టేజ్ దిగిన తర్వాత स्टेज उतरने के बाद మీరు వచ్చి నాతో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా जब आप मुझसे आकर बात करते हो तभी भी ఇట్లనే మాట్లాడతానా, क्या मैं इसी तरह से बात करता हूँ क्या? ఇట్లనే మాట్లాడతానా? क्या मैं इसी तरह से बात करता हूँ కాదు क्या? కదా, नहीं ना, కాదు కదా. नहीं ना। కానీ ఇక్కడ लेकिन నిలబడినప్పుడు यहाँ पर जब खड़ा रहता हूँ దేవుని तो ఆత్మతోని అభిషేకముతో నింపబడి మాట్లాడుతూ ఉంటాము. खुदा के आत्मा के अभिषेक से भरकर जब बात करता हूँ तब मैं కానీ वचन को- लेकिन దేవుని ఆత్మని తోడుగా తీసుకెళ్లడము వేరే విషయము. खुदा की आत्मा को अपने साथ लेकर जाना ये ఈ अलग రోజు ही बात దేవుడు है। ఆ రోజు యెహోషువ వాళ్ళతో అదే అన్నాడు, उस दिन यहोशू ने उनसे ఈ वही कहा, మందసాన్ని మీ భుజాల మీద ఎత్తుకొని तो मैं संदूक पेटी को अपने कांधों को మిమ్మల్ని उठाकर తోడుగా నడిపిస్తది. तुमको वो साथ चलाएगा। దేవుని ఆత్మ పొందుకోవడం పెద్ద విషయం కాదు, खुदा की आत्मा को पाना बड़ी बात नहीं దేవుని है, ఆత్మతోని నడవడము పెద్ద విషయము. खुदा की आत्मा के साथ चलना बड़ी बात है। దేవుని ఆత్మతో మీరు నడవాలంటే खुदा की आत्मा के साथ तुम अगर కేవలం चलना तो ఆదివారం ఒక్క రోజు వాక్యములు కాదు, सिर्फ रविवार के एक दिन वचन के ఇందాక द्वारा మనం नहीं, అపోస్తల लेकिन కార్యంలో చదువుకున్నట్టు हम जैसे प्रेरितों के काम की पुस्तक ప్రతి में पढ़ते हैं, దినము రక్షింపబడి చేర్చబడతా ఉండాలా, प्रतिदिन उद्धार पाकर उनके ప్రతి अपनाए దినము जाने ప్రేయర్ चाहिए, వర్షిప్ లో ఉండాలా, प्रतिदिन प्रार्थना आराधना ప్రతి में దినము रहना है, వాక్యము చదువుతూ ఉండాలా. प्रतिदिन वचन को पढ़ते నీ रहना మీద है। నువ్వు ఆధారపడుడు కన్నా तुम अपने पर आधारित होने ఒక से వ్యాపారం बेहतर చేస్తున్నప్పుడు तुम जब एक व्यापार వ్యాపారం करते ఏం हो, జరగకపోతుంటే कुछ व्यापार में ఆ नहीं हो रहा పరిస్థితుల तो మీద విశ్వాసం పెట్టకుండా उन परिस्थितियों पर विश्वास न దేవా रखते నీ हुए మీద విశ్వాసం పెడుతున్న प्रभु ప్రభువా, आप पर विश्वास रखता ఎన్నో हूँ, రకాలుగా ప్రయత్నించిన నీ రోగం బాగు కాకపోతే चाहे कितनी भी कोशिशें कर लो, चाहिए నీ बीमारी अच्छी नहीं हो రిపోర్ట్ల रही మీద तो ఆధారపడకుండా तुम अपनी रिपोर्टों पर దేవా आधारित నీ ना మీద होकर నా నమ్మకం ఉంది ప్రభువా. खुदा मेरा भरोसा आप पर है प्रभु। ఎందుకంటే ఈ రోజు వాక్యం ఆ రీతిగా నమ్మకంగా ఎవరు ఉండగలుగుతారు? उस तरह से भरोसा किस तरह से आएगा लोगों को? ఎవరితోనైతే దేవుని ఆత్మ తోడుగా నడుస్తుందో जिनके साथ खुदा का आत्मा వాళ్ళే होता అలాంటి है, విశ్వాసంలో నమ్మకంగా ఉండగలుగుతారు. वे उस विश्वास में भरोसे के साथ रहते हैं। వాళ్ళు ఆ మందసాన్ని తోడుగా భుజాల మీద తీసుకెళ్ళిండ్రు. वे उन लोगों ने अपने कांधों पर उस संदूक पेटी को ఈ उठाकर वे రోజున साथ ले దేవుని चले। సన్నిధిలోకి వస్తే आज के दिन जब खुदा की शरण में నీలో आते ఒక हो, భయం భక్తి ఉంది కదా, तुम में एक भय व भक्ति है అయ్యో ఇది ना, దేవుని సన్నిధి, अरे ये तो खुदा का నేను ఇక్కడ शरण ఏం की తప్పు उपस्थिति చేయొద్దు, है, मैं यहाँ कोई गलती नहीं ఓ ఇక్కడ करना, దేవుని వాక్యము వినాలా खुदा के वचन को मुझे सुनना అని है। ఎంత శ్రద్ధగా వింటున్నారో చూడండి. कहते మీరు जितनी श्रद्धा व ध्यान से तुम सुनते ఏదో हो, ఒకటి మీ జీవితంలో జరగాలని వింటా ఉన్నారు. जो भी सुना गया है वो तुम्हारे जीवन में पूरा होवे के మరి ఇక్కడే కాదు, सिर्फ यहाँ ही नहीं, ఇదే తోడు మీతో రావాలంటే यही साथ तुम्हारे संग బయటికి अगर आना వెళ్ళినప్పుడు तो కూడా बाहर जाने पर भी వాక్యము ప్రతిదినం చదవండి. वचन को प्रतिदिन पढ़ो। దేవుని ఆత్మ నాతో ఏం మాట్లాడుతుందో खुदा వినండి. का आत्मा मुझसे क्या कहता है कि कुछ నీ सुनो। పరిస్థితులు చుట్టుముట్టు నిన్ను సుట్టి तुम्हारे चारों నీ ओर वो మీద सारी యుద్ధం परिस्थितियां చేస్తున్నా तुमको సరే तुम्हारे साथ अगर वो ఆ युद्ध भी करे तो యుద్ధపు ఆ యొక్క శబ్దాలు వినకుండా, उस युद्ध की आवाज़ों को ना सुनते అలాంటి हुए, అవమానపు మాటలు వినకుండా वैसे अपमान से भरी हुई बातों को ना దేవుడు सुनते నాతో हुए, ఏం మాట్లాడుతున్నాడు వినండి. खुदा मुझसे क्या कहकर बात करेगा कि कुछ అట్లా सुनो దేవుని तुम। యొక్క మందసాన్ని మోసినట్టు దేవుని ఆత్మని మీరు మోయండి. जैसे संदूक पेटी को भी लोगों ने उठाया, उस तरह से खुदा की आत्मा को तुम उठाओ। ప్రతి దినము దేవుని ఆత్మతోడు నడవండి. प्रतिदिन खुदा की आत्मा के साथ तुम चलो। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అప్పుడు ఏమైతది? तब क्या होता ఆ है? మందసం తీసుకొని వాళ్ళు పోయినప్పుడు ముందుకు పోయినప్పుడు ఏం जब జరిగింది? वे उस संदूक पेटी को लेकर आगे बढ़े तब क्या हुआ? చూడండి యెహోషువ 3వ అధ్యాయము. देखो यहोशू की पुस्तक 3रा अध्याय, యెహోషువ 3వ అధ్యాయము यहोशू की पुस्तक 3रा अध्याय
5వ వచనం చదవండి ఒకసారి. 5वां वचन पढ़िएगा। మరియు యెహోషువ రేపు యెహోవా మీ మధ్య అద్భుత కార్యములు చేయును కనుక మిమ్మును మీరు పరిశుద్ధపరచుకొనుడని జనులకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. చాలండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కదండి, అద్భుత కార్యాలు జరగబోతున్నాయి. अद्भुत काम होने वाले हैं। ఎప్పుడైతే దేవుని ఆత్మ తోడు మీ వెంబడి తీసుకెళ్తే, जब खुदा की आत्मा को तुम अपने साथ लेकर जाते हो, ఇక్కడ వాక్యం చెప్పి यहाँ पर वचन कहकर బయట పోయి పిచ్చి పనులు చేస్తే, बाहर जाकर पागलों जैसे काम करे तो నేను ఇక్కడ ఎంత చేసి వ్యర్థము, मेरा यहाँ कितना भी मैं करूँ वो व्यर्थ ఒక है। రోజు కుప్పగూలుతుందంట. एक बार वो पूरी तरह से ढेर हो जाए एक दिन में। నువ్వు కూడా అదే రీతిగా तुम भी उसी तरह ఇక్కడ से వాక్యం విని यहाँ वचन सुनकर బయట వేరే మాటలు వినకండి. बाहर जाकर दूसरी बातें ना బయట सुनो। కూడా దేవుడు మీతో ఏది మాట్లాడుతున్నాడో వినండి. बाहर भी खुदा तुमसे क्या कहकर बात करता है उसको ध्यान से అప్పుడు तुम మీ सुनो। జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయి అంటున్నాడు तब దేవుడు. तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य होंगे कहकर खुदा कहता చూడండి, है। మొదటి పేతురు देखो पहला पत्रस की पुस्तक 2వ అధ్యాయము पहला पत्रस की पुस्तक 2रा अध्याय 9వ వచనము 10వ వచనం చదవండి. उसका 9 और 10वां वचन। అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మును పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయి నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును ఆ. పరిశుద్ధ జనమును ఆ. దేవుని సొత్తైన ప్రజలై ఉన్నారు. ఆ. ఒకప్పుడు మీరు ఏర్పరచబడిన ప్రజలు, దేవుని సొత్తు, దేవుని వంశమని మర్చకుండా, ఒకప్పుడు ప్రజగా ఉండక ఇప్పుడు దేవుని ప్రజలైతిరి. ఒకప్పుడు ప్రజగా ఉండక ఆ. ఇప్పుడు దేవుని ప్రజలైతిరి. ఆ. ఒకప్పుడు కనికరింపబడక కనికరం లేని బిడ్డలుగా ఉన్నారు. ఒకప్పుడు లోకపు ప్రజలుగా ఉన్నారు, కానీ ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలైనారు. ఒకప్పుడు కనికరం లేకుండే మీ పైన, ఈ రోజు దేవుని కనికరం ఉండే ప్రజలుగా ఉంటున్నారు. एक హల్లెలూయా. समय में तुम खुदा की प्रजा ना थे, एक समय तुम पर जो खुदा का अनुग्रह नहीं था, लेकिन अब तुम खुदा की प्रजा बन चुके। खुदा का अनुग्रह तुम पर अब है। ఒకప్పుడు దేవుని కనికరం లేకుండే, एक समय खुदा का अनुग्रह तुम पर नहीं था, దేవుని ప్రజలుగా లేకుండే. तुम खुदा की प्रजा के तौर पर नहीं थे। మరి ఈ రోజు మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడుగుతున్నా, आज के दिन मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ, ఆ ఒకప్పుడు లాగానే ఇంకా ఉంటున్నారా? जैसे एक समय में थे उसी तरह से अभी भी हो गया? కేవలం ఆదివారం ఒక్క రోజు మారుతున్నారా? क्या सिर्फ रविवार एक दिन ही बदल रहे లేకపోతే हो क्या? ప్రతి దినము కూడా దేవుని ప్రజలుగా ఉంటున్నారా? या प्रतिदिन तुम खुदा की प्रजा के तौर पर ప్రతి रह रहे దినము हो? దేవుని ప్రజలుగా ఉంటే प्रतिदिन खुदा की प्रजा के तौर पर रहोगे तो దేవుని అలవాట్ల ప్రకారం ముందుకు నడువు. खुदा की आदतों के अनुसार आगे बढ़ो। దేవునితో ప్రతి దినము బంధము పెంచుకో. हर दिन तुम्हारा संबंध खुदा के साथ तुम बढ़ा ఆదివారం लो। వాక్యం వినడం కాదు, सिर्फ रविवार के दिन जो वचन सुनना ही వాక్యంలో नहीं, చెప్పిన ప్రతిదీ నీకు అలవాటుగా మారాలా. वचन में कहा गया सब कुछ तुम्हारे जीवन में एक आदत వాక్యంలో बननी చెప్పిన चाहिए। ప్రతిదీ నీకు అలవాటుగా మారినప్పుడే దేవుని ఆత్మ మీ భుజాల మీద ఉంటది. वचन में कहा गया सब कुछ जब तुम्हारे जीवन में आदत बनेगा, तब वो वचन खुदा का आत्मा तुम्हारे कांधों पर तुम लेकर चलोगे। అప్పుడు దేవుని కనికరం మీ మీద ఉంటది, అద్భుత కార్యాలు तब జరుగుతాయి. खुदा की करुणा व उनका अनुग्रह तुम पर रहेगा, और तब तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम होंगे। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చూడండి, యెహోషువ 3వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో, यहोशू की पुस्तक 3रा अध्याय 15 वचन। అప్పుడు ఆ మందసమును మోయువారు యోర్దానులో దిగిన తరువాత మందసమును మోయు యాజకుల కాళ్ళు నీటి అంచున మునగగానే చాలండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యెహోషువ ఈ యొక్క మందసం మోసుకుపోండి అని అన్నాడు. जब यहोशू ने कहा इस संदूक पेटी को उठाकर जाओ कहकर, నేను కూడా मैं भी ఈ రోజు దేవుని వాక్కుతోని మాట్లాడుతున్నా. खुदा के वचन के जरिए कहता మీరు కూడా हूँ कि तुम भी ఇక్కడ ఒక్క రోజు వాక్యం పొందుకోవడం కాదు, यहाँ पर सिर्फ एक दिन वचन को पाना ही नहीं, ఇంటికి लेकिन పోయి घर जाकर ఈ వాక్యానుసారంగా జీవించండి. इस वचन के अनुसार तुम जियो, కోపం లేకుండా జీవించండి. बिना गुस्से के तुम जियो, కుళ్ళు కపటం లేకుండా జీవించండి. द्वेष बदले की भावना के बगैर తొందరపాటు जियो, జీవితం కాకుండా तो जल्दबाजी वाला जीवन ना ప్రార్థనతో रखते हुए జీవించండి. प्रार्थना के साथ तुम जियो। ప్రతిదీ ప్రార్థన చేస్తూ మొదలెట్టు. हर बातों की शुरुआत प्रार्थना से करो, వాక్యం చదువు ప్రతిదినము. प्रतिदिन वचन को पढ़ो, వాక్యానుసారంగా और జీవించు. वचन के अनुसार जियो। మీరు అనొచ్చు, तुम कह सकते అన్నా हो कि మరి अन्ना, ఇంటి దగ్గర సమస్యలు అట్టనే ఉన్నాయి, घर के पास हमारी समस्याएं तो वैसी ही ఇంటి है, దగ్గర అప్పులోలు అట్టనే ఉన్నారు, जय घर के पास कर्ज के लेनदार वैसे ఇంటి ही దగ్గర है, మా తాగుబోతు భర్త అట్టనే ఉన్నాడు, घर के पास मेरा शराबी पति वैसी ही మా है, పిల్లలు అట్టనే ఉన్నారు. मेरे बच्चे भी वैसी ही हैं। నీ పరిస్థితులన్నీ చూస్తున్నావు. तुम अपनी सारी परिस्थितियों को ఈ देख రోజు रहे వరకు हो। నీ పరిస్థితులు మోసినావు. आज के दिन तो तुम अपनी परिस्थितियों को उठा के ఈ चले రోజు हो, దేవుడు అంటున్నాడు, लेकिन आज खुदा कहता అవును నీ है పరిస్థితులు అట్లనే ఉన్నాయి. हाँ तुम्हारी परिस्थितियां वैसी ही है। ఇక్కడ వీళ్ళు చేస్తున్నది ఏందో చూడండి. यहाँ पर ये लोगों ने क्या किया वो ఆ మందసం देखो, మోసుకున్నారు. वो संदूक पेटी को वो యోర్దాను उठाए నది हैं, ఉన్నది, यरदन की नदी అది है, ఇంకా పాయలు కాలే. वो अभी भी दो भाग नहीं हुई है। ఇంతకు ముందు ఏం జరిగింది? इससे पहले क्या हुआ ఎర్ర था? సముద్రం పాయలైపోయింది, लाल समुद्र दो भाग हो ఎండిన गया నేల ఏర్పడింది. और सूखी जमीन ఆ आ गई, ఎండిన నేలను వీళ్ళు నడుచుకుంటూ और పోయిర్రు. सूखी जमीन पर ये प्रजा चल कर गई కానీ है। రెండోసారి చూడండి, लेकिन दूसरी बात देखो क्या हुआ, యెహోషువ
పట్ల చూడండి, यहोशू के प्रति देखो क्या ఎర్ర हुआ। ఆ యొక్క యోర్దాన్ నది పాయలు కాలే, यरदन नदी दो भाग नहीं हुई है, ఇంకా ఎండిన నేల లేదు, अभी भी वहाँ सूखी जमीन नहीं है, పచ్చిగున్న నేలనే కాదు నీళ్లున్నాయంట మొత్తము. कोई हरी भरी जगह भी नहीं, लेकिन वो पूरा पानी है। యెహోషువ అంటున్నాడంట, लेकिन यहोशू कहता है ఆ యొక్క నీళ్ళలో దిగండి అని उस అంటున్నాడంట. पानी में उतरो कहता ఆ है, మందసం మోసుకొని నీళ్ళలో దిగండి అని उस అంటున్నాడంట. संदूक पेटी को उठाकर उसमें उतरो कहते पानी में। జనాలు ఏమనింటారు? लोग क्या कहे होंगे? మోషే ఉన్నప్పుడేమో जब मूसा था तो ఎండిన నేల ఉండే, सूखी हुई जमीन थी तब। ఈ యెహోషువ ఏంది ये यहोशू क्या है? నీళ్ళలో దిగమంటున్నాడు. पानी में उतरने को कह ఈయన रहा వల్ల है। కాకపోతే చెప్పు, अगर तुम्हारे बस की बात नहीं तो कहो, ఈయన వల్ల కాకపోతే अगर इनके बस की बात ना हो तो చెప్పేయమనొచ్చు కదా कह सकता है ना वो అని हमसे। అని ఉండొచ్చు. ऐसा कहे రకరకాలుగా అవమానించే ప్రజలు కూడా ఉంటారు. विभिन्न प्रकार से अपमानित करने वाली ఆ प्रजा भी యొక్క होती నీళ్ళు है। అట్టనే ఉన్నాయి దిగమంటున్నాడు. चाहे वो पानी तो वैसे ही और उतरने को ఏం कह रहा है సావమంటాడా यहोशू। నన్ను ये क्या हमें मरने के लिए అని कह रहा అనరా? है? ऐसा नहीं कहेंगे అని क्या लोग? అనరా? ऐसा नहीं कहेंगे क्या लोग? మోషేనేమో ఎండిన ఏలని నడిపించిండు. मूसा ने तो हमको सूखी हुई जमीन पर యెహోషువ चलाया है, ఏమో और यहोशू ఆ యొక్క हमको యోర్దాన్ నది నీళ్ళలో దిగమంటున్నాడు. यरदन नदी के पानी में उतरने ఆ को कहता నీళ్ళలో है। దిగమంటున్నాడు. उस पानी में उतरने को कह ఏమన్నా रहा అర్థం है। ఉందా అసలుకి? इसका कोई अर्थ है क्या? నీళ్ళలో దిగమంటున్నాడు. पानी में उतरने को कह रहा దేవుని है। కార్యం ఎక్కడా? खुदा का कार्य कहाँ దేవుని है? కార్యం ఎక్కడా खुदा का कार्य कहाँ అని है? వెతికిన ప్రజలు ఉండిండొచ్చు. कहकर ढूंढने वाली प्रजा होंगे वहाँ उस ఎందుకనంటే वक्त। क्यों माने? వాళ్ళ అద్భుత కార్యం ఎండిన నేలను చూసిన ప్రజలు क्योंकि वो जो अद्भुत काम जैसे सूखी हुई जमीन को ఈ देखे రోజు ఆ लोगों ने। నీళ్ళలో దిగమంటే अब आज के दिन उस पानी में उतरने को कहा जाए వాళ్ళు तो అడుగుతారు, वो लोग पूछेंगे ఏంది అద్భుత కార్యం ఎక్కడ అని అడుగుతారు. कहाँ है वो अद्भुत कार्य? కానీ యెహోషువ लेकिन यहोशू చెప్పినట్టు ने जैसा कहा, ఆ మందసాన్ని మోసుకున్నారు. वे लोग उस संदूक को उठा लिए हैं। అట్లనే నువ్వు కూడా దేవుని ఆత్మని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి उसी प्रकार से तुम यहाँ से खुदा के आत्मा को దేవుని लेकर వాక్యాన్ని जाओ, తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ खुदा నుంచి के वचन को यहाँ से लेकर जाओ, దేవుని ఆవరణలోనే ఉండు. నువ్వు खुदा के आवरण में रहो। పోయి నీ స్నేహితుల ఆవరణకు ఆకర్షింపబడకు. जाकर अपने दोस्तों के उस आवरण की ओर పోయి आकर्षित నీ ना हो, ఉద్యోగస్తుల ఆవరణకు ఆకర్షింపబడకు. अपनी नौकरी में संगी लोगों के जो है आवरण की నీ ओर పొరుగువారి आकर्षित ना हो, ఆవరణకు ఆకర్షింపబడకు. तुम अपने पड़ोसी के उस आवरण నువ్వు की ఇంటికి आकर्षित వెళ్ళినా ना हो, సరే దేవుని యొక్క ఆవరణలోనే ఉండు. నువ్వు तुम घर जाने पर भी खुदा के आवरण में ఆ रहो। ఉండి रहकर ఆ పరిస్థితిలో నువ్వు కూడా దిగినప్పుడు और उस परिस्थिति में जब तुम उतरोगे, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆ యొక్క నీళ్ళలో వాళ్ళు దిగి ఉన్నారు. वो पानी में वे उतरे ఆ हैं। నీళ్ళలో దిగిన తర్వాత उस पानी में उतरने के बाद ఆ యొక్క యోర్దాన్ నది పాయలైపోయిందంట. यरदन नदी दो హల్లెలూయా, भाग हो गई। हालेलूया, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నీ విశ్వాసం ఎక్కడా? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? మోషేలోనా యెహోషువలోనా मूसा में या यहोशू లేదా में యేసు ప్రభులోనా? या यीशु मसीह में? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఒకవేళ अगर మోషేలో విశ్వాసం పెట్టేవాళ్ళు मूसा पे विश्वास ये रखते तो मंत्र वे क्या कहते हैं యెహోషువ कि यहोशू ఫస్ట్ ను కార్యం చేయి, पहले तुम कार्य करो, ఫస్ట్ ను యోర్దాన్ని చీల్చు. पहले तुम यरदन को दो भाग करो। మోషే అట్టనే చీల్చిండు. मूसा ने तो वैसे ही किया ना, అప్పుడు నేను వస్తా तब मैं आऊंगा, అని అనేవాళ్ళు. ऐसा कह सकते थे। మరి యెహోషువని ప్రేమించేటోళ్ళు, यहोशू से प्रेम करने वाले, మోషే కని యెహోషువని ఎక్కువ ప్రేమించేటోళ్ళు मूसा से बढ़कर यहोशू से प्रेम करने वाले యెహోషువని అనిండొచ్చు. यहोशू ने कहा होगा అయ్యా कि महोदय, మోషే ఫస్ట్ ఎర్ర సముద్రాన్ని చీల్చిండు, मूसा ने पहले लाल समुद्र को दो ఫస్ట్ भाग అద్భుత किया, కార్యం చేసిండు. सबसे पहला अद्भुत काम किया। నువ్వు కూడా అట్లనే ఫస్ట్ అద్భుత కార్యం చెయ్యి. तुम भी पहले वैसी तरह से अद्भुत काम అప్పుడు करो, ప్రజలందరూ నిన్ను గొప్పగా ఎంచుకుంటారు. तब सारी प्रजा तुमको महान जानेगी। కానీ యెహోషువ ఎలాంటి వారు? लेकिन यहोशू कैसा व्यक्ति है? దేవుడు ఇష్టపడే బిడ్డలుగా ఉంటుండే खुदा को पसंद करने वाले व्यक्ति के యెహోషువని समान। కాలేబుని మాత్రమే దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. सिर्फ यहोशू कालेब को ही खुदा ने चुना। అంటే ఎలాంటి వాడో చూడండి. माने देखो वे कैसे लोग हैं, ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. ऐसे लोग होते हैं। కానీ వీళ్ళిద్దరు కాకుండా కొందరు ప్రజలు लेकिन इन दोनों के अलावा थोड़ी प्रजा, మోషేని యెహోషువని కాదు, मूसा वो यहोशू नहीं, लेकिन మోషేని యెహోషువని నడిపించే దేవుడైన యెహోవాని నమ్మే ప్రజలు. मूसा और यहोशू को चलाने वाले, उस వాళ్ళు खुदा ఏం यहोवा को చేశారంటే मानने वाले, वे लोगों ने क्या చెప్పిన किया? మాట విని कई भी बात ఆ को सुनकर మందసాన్ని ఎత్తుకొని उस जो है संदूक पेटी को उठाकर ఏమీ ఆలోచించకుండా कुछ ना सोचते हुए ఆ యొక్క నీళ్ళలో దిగిండ్రంట. उस पानी में वे उतरे हैं। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దాని విశ్వాసం అంటారు, उसे कहते हैं विश्वास, దాని విశ్వాసం అంటారు, उसे कहते हैं దాని विश्वास, విశ్వాసం అంటారు. उसे कहते हैं ఆ विश्वास। విశ్వాసంలో దిగి उस विश्वास में वो उतर कर దిగగానే उतरते ही ఎర్ర సముద్రం పాయలైపోయింది. वो यरदन नदी दो भाग हो गई। హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి इसलिए ఈ రోజు నీ విశ్వాసం ఎక్కడ? आज के दिन तुम्हारा विश्वास ఈ कहाँ है? రోజు నీ విశ్వాసం ఎక్కడ? आज के दिन तुम्हारा विश्वास कहाँ है? కొన్నిసార్లు थोड़े बार అద్భుత కార్యం జరిగి अद्भुत कार्य होकर నిన్ను ముందుకు నడిపిస్తది. उसके बाद तुमको आगे चलाता है, ఇంకొన్నిసార్లు और थोड़ी बार నిన్ను ముందుకు నడిపిస్తూ तुम्हें आगे चलाते हुए తర్వాత అద్భుత కార్యాలు జరుగుతా उसके ఉంటాయి. बाद अद्भुत काम అంటే होता నువ్వు है। దేవుని ఆత్మలో
ఎదుగుతున్నప్పుడు, माने तुम जब खुदा के आत्मा में వాక్యంలో बढ़ते हो, ఎదుగుతున్నప్పుడు, वचन में जब तुम बढ़ते ప్రతిదినము हो, వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు प्रतिदिन वचन को నీ जब पढ़ते పరిస్థితులు हो, అట్లనే ఉంటాయి. हमारी परिस्थितियां అవి चारों ఏవి वैसी కూడా रहेगी, మారవు. वो कुछ नहीं కానీ నీ बदलेगा। లోపల ఆత్మీయ ఎదుగుదల ఎదుగుతున్నప్పుడు लेकिन तुम्हारे अंदर आत्मिक बढ़ोतरी जब होती है, అప్పుడు పరిస్థితులు మారతాయంట. तब तुम्हारी परिस्थितियां बदलती है। హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి ప్రతి బిడ్డ इसलिए प्रत्येक అద్భుత व्यक्ति కార్యం కొరకు వేచి చూడకండి. अद्भुत काम के लिए నీ इंतजार करने मत ఆత్మీయ बैठो, ఎదుగుదలలో ఉండండి. अपनी आत्मिक बढ़ोतरी में అద్భుత रहो, కార్యాలు నీ వెంట వస్తాయి. तब अद्भुत काम तुम्हारे पीछे आने लगेंगे। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చివరిగా చూడండి, और अंत में हम देखेंगे యెహోషువ यहोशू की पुस्तक 3వ అధ్యాయము 3रा अध्याय 7వ వచనం. 7वां वचन। అప్పుడు యెహోవా యెహోషువతో ఇట్లా నేను మోషేకు తోడయుండునట్లు నీకును తోడయుందునని ఇశ్రాయేలీయుల అందరూ ఎరుగునట్లు నేడు వారి కనుల ఎదుట నిన్ను గొప్ప చేయ మొదలు పెట్టెదను. చాలండి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. కదండి. యెహోషువకి यहोशू को అద్భుత కార్యం జరిగింది. अद्भुत कार्य हुआ है। సరే, వీళ్ళు ठीक है। ముందుకు పోయిన తర్వాత అద్భుత కార్యమైంది. इनके आगे बढ़ने के बाद वो अद्भुत काम हुआ है। అప్పుడు तब దేవుడు ఏం ప్రామిస్ చేసిండు? खुदा ने क्या वादा किया है? మీరందరూ అనుకోవచ్చు, तुम सब सोचते होंगे మీకు అద్భుత కార్యాలు అయితే जय अद्भुत काम होने के చాలా बाद మంది ఎందుకు అద్భుత కార్యాలు కోరుకుంటారంటే, बहुत से लोग अद्भुत काम किस लिए होना चाहते చాలా हैं? మంది ఎందుకు ఇల్లులు కోరుకుంటారు, बहुत से लोग घर किस लिए चाहते हैं? वे ఎందుకు సంతానాలు కోరుకుంటున్నారు, क्यों वे संतान चाहते हैं? ఎందుకు రకరకాల అద్భుత కార్యాలు మీకు కావాలి అని అంటే, विभिन्न प्रकार के अद्भुत काम तुम्हें किस लिए चाहिए? माने ప్రజలందరూ ताकि सारी నన్ను प्रजा గొప్పగా అనుకోవాలా, मुझको महान जाने, నన్ను గొప్పగా అనుకోవాలా, वो मुझको महान నాకు ఒక कहकर మంచి जाने, పేరు రావాలా, मुझको एक अच्छा నాకు ఒక नाम आए, మంచి ప్రత్యేకలు రావాలా, मुझको एक महान जय स्थान मिले, ప్రత్యేకతగా ఉండాలా, मैं खास इंसान समान रहूं, రకరకాలుగా ఉండాలా, నాకు विभिन्न प्रकार से खास పొగడ్తలు रहूं వస్తాయి, मैं, నాకు बड़ाइयां आएंगी, ఘనతలు వస్తాయి. मुझको ఒక आदर అద్భుత मिलेगा కార్యం జరిగినప్పుడు, जब एक अद्भुत काम होगा तब। ఇక్కడ యెహోషువ यहाँ पर यहोशू అద్భుత కార్యం జరిగింది. अद्भुत काम हुआ है। జరిగిన తర్వాత होने के बाद దేవుడు అంటా ఉంటాడు, खुदा कहता है ఏమని అంటా ఉన్నాడు, क्या कहकर, నిన్ను గొప్పగా చేస్తాను, मैं నిన్ను तुम्हें లీడర్ महान గా बनाऊंगा, చేస్తాను, तुम्हें जो नायक बनाऊंगा, రకరకాలుగా చేస్తాను. विभिन्न प्रकार से बनाऊंगा। మోషేను కూడా ఎట్లయితే నేను పొగిడినాను అట్లా నిన్ను పొగుడుతా जैसे मूसा की बड़ाई उस तरह से तुम्हारी भी की जाएगी। అని అనకుండా ऐसा ना कहते हुए దేవుడు వాగ్దానం ఏంటో చూడండి. खुदा की प्रतिज्ञा, वो वादा किस तरह की है देखो। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆ యొక్క 7వ వచనంలో 7वें वचन में लिखा है, మోషేకి తోడై ఉన్నట్లు నీకును తోడయుందునని నీకును నేను తోడై ఉండును. హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. हालेलुया। జనాలు చూసింది, लोगों ने जो देखा, ఇగో యెహోషువ देखो यहोशू చెప్పినట్టు వింటే जैसा कहे वैसा सुने तो ఫస్ట్ అద్భుత కార్యం కాలేదు, पहले अद्भुत काम नहीं కానీ हुआ, దిగిన తర్వాత కార్యమైంది. लेकिन पानी में उतरने के बाद वो अद्भुत काम కాబట్టి हुआ है। యెహోషువ గొప్పోడు అని అనుకోలే. जय यहोशू माने के लोगों ने नहीं समझा, యెహోషువ ఆల్రెడీ అక్కడ లీడర్ గుండే, वहां पर यहोशू पहले से ही वो नायक కానీ है। జనాలందరూ ఇశ్రాయేలు జనమన్నారు. लेकिन सारी इजरायली प्रजा ने कहा, వాళ్ళ మనసులో उनके मन में ఏమని వచ్చిందంటే, क्या कहकर बात आई है, ఏమని పుట్టిందంటే, क्या कहकर बात ఇది आई है, మోషేతో నడిచిన దేవుడు मूसा के संग चलने वाला खुदा యెహోషువతో కూడా తోడై ఉన్నాడు. वो यहोशू के साथ है। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నీకు అద్భుత కార్యం జరిగేది, तुम्हारे संग वो अद्भुत నువ్వు ఒక काम ఇల్లు होना, కొనేది, तुम्हारा एक घर నీ खरीदना, ఒక సక్సెస్ చూసేది, तुम जो एक कामयाबी देखना, నిన్ను గొప్ప వ్యక్తిగా నువ్వు అనుకోవడానికి మానేసి जय तुम्हें जो एक महान व्यक्ति कहकर समझने के लिए జనాలు नहीं ఏమని देखकर, అనుకోవాలంటే, लोग क्या कहे, ఇగో యేసు ప్రభు ఇష్టపడి యేసు ప్రభు తోడై ఉండే వ్యక్తి నా देखो जिसको यीशु मसीह पसंद करता है, जिसके साथ यीशु मसीह है, वह ఈయన व्यक्ति తోడు है ये। యేసు ప్రభు ఉన్నాడు, इसके साथ यीशु मसीह ఈమె తోడు है, యేసు ప్రభు ఉన్నాడు. इसके साथ यीशु मसीह है। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. 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 అందుకే इसलिए వీళ్ళని దేవుడు గణపరిచిండు. इनको खुदा ने ऊंचा बढ़ाया है। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. వాక్యం చెప్పేటప్పుడు, वचन जब कहते లేదా నువ్వు हैं, సేవ చేసేటప్పుడు जब तुम सेवा करते నువ్వు हो, బాగా గొప్పని అనడం కాదు, तुम महान होके का ఇగో कहना नहीं, ఈ लेकिन బిడ్డ తోడు యేసు ప్రభు ఉన్నాడు, देखो इस व्यक्ति के संग यीशु ఈ मसीह బిడ్డ है, తోడు యేసు ప్రభు ఉన్నాడు देखो इस व्यक्ति के साथ यीशु అన్న मसीह है, పేరు నువ్వు తెచ్చుకొనును గాక. कहकर ये नाम तुम कमाने पाओ హల్లెలూయా, अपने आप के लिए। हालेलुया, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। నీ ఘనతలు అన్ని మానేసి तुम अपने खुद की आदर और ఇగో प्रशंसा వీళ్ళ छोड़कर తోడు యేసు ప్రభు ఉన్నాడన్న పేరు తెచ్చుకో. इनके साथ यीशु मसीह के इस नाम को तुमको पाना है। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అందుకే యేసు ప్రభు పుట్టగానే इसलिए यीशु मसीह के पैदा యేసు होते ही ప్రభుకి ఏమని పేరు పెట్టి यीशु ఉన్నారు? मसीह को क्या कहकर नाम रखा गया? ఇమ్మానుయేలు. इम्मानुएल। ఇమ్మానుయేల్ అంటే అర్థం ఏంటి? इम्मानुएल का अर्थ क्या है? దేవుడు నీకు कि खुदा तुम्हारे తోడు. साथ है। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండడానికి వచ్చిండు, కానీ నిన్ను గొప్పగా
खुदा పిలవడానికి तुम्हारे కాదు. साथ रहने के लिए आए, लेकिन तुमको जो महान करने के लिए। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆ తోడుని నీ కోరుకున్నట్లయితే अगर उनके उस साथ की इच्छा तुम में रही तो ప్రజలు గుర్తిస్తారంట. तब प्रजा पहचानेंगे, యెహోషువని గుర్తించినట్టు जैसे గుర్తిస్తారంట. यहोशू को पहचाना ఆ దేవుడు ఈ బిడ్డకి తోడుగా ఉన్నాడని. कि वो खुदा इस व्यक्ति के साथ है कहकर। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆ దేవుని తోడనేది उस खुदा का साथ माने ఈ ఆదివారం వచ్చిపోతే రాదు, सिर्फ रविवार के दिन आकर जाओगे तो नहीं ఇక్కడ मिलेगा, వదిలేసిపోతే రాదు. यहाँ पर छोड़कर जाने से नहीं आएगा। నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే तुम अगर सेहतमंद रहना तो ఒక్క పూట బాగా తిని एक पहर अच्छा खाकर మిగతాదంతా చెడు తిండి తింటే ఆరోగ్యంగా ఉంటావా? बाकी के सारे समय जो बेकार के भोजन में सुखाओगे तो जो నువ్వు सेहतमंद ఆరోగ్యంగా रहोगे। ఉండాలంటే तुम अगर सेहतमंद ప్రతి रहना పూట तो ఆరోగ్యంగా తినాలను. हर पहर में जो है అట్లనే सेहतमंद దేవుని भोजन తోడు खाना నీకు है। ఉండాలంటే इसी तरह से खुदा का साथ तुम्हारे संग ప్రజలు रहना तो ఈయన తోడు దేవుడు ఉన్నాడు అని గుర్తించాలంటే प्रजा ये कहकर तुम्हें पहचाने कि इसके साथ खुदा है ప్రతి कहकर పూట तो నువ్వు కూడా దేవుని తోడు ఉండాలా. तो तुम्हारे संग भी हर पैर खुदा का ప్రతి साथ होना క్షణం चाहिए। దేవుని ఆవరణలో ఉండాలను. हर क्षण खुदा के आवरण में దేవుని होना चाहिए। మందసాన్ని నువ్వు మొయ్యాలా. तुम्हें खुदा की संदूक पेटी को యెహోషువ उठाना है। అన్నట్టు ఆ మందసాన్ని ముందుకు పోసుకురా, ముసుకుపో जैसे यहोशू ने कहा उस संदूक पेटी को तुम लेकर आगे चलो, అన్నట్టు నువ్వు కూడా उसी तरह से तुम దేవుని भी యొక్క ప్రార్థనని వాక్యాన్ని खुदा के उस प्रार्थना व वचन को ప్రాముఖ్యతనివ్వాలను. सबसे ज्यादा अहमियत देना కానీ है ఏం तुमको। చేస్తాం మనము? लेकिन हम क्या करते हैं? రోజంతా చాలా పనులుంటాయి, पूरे दिन बहुत काम होते हैं, చాలా పనులుంటాయి. बहुत काम होते हैं। చాలా మంది ఎట్లా చేస్తారంటే बहुत పనులని से लोग क्या करते हैं कि ఈ రోజులో ఈ పనులు అయిపోవాలా, आज के दिन में ये काम हो అది जाने ఎట్లయినా चाहिए, పర్వాలేదు మనకు అనవసరం वो चाहे कैसे भी हो परवाने, लेकिन हो అని जाने चाहिए చేసేస్తారు. कहकर वो कर కానీ देते हैं। కొందరు ఉంటారు लेकिन थोड़े होते हैं ఫస్ట్ ఈ పని అంటే ఫస్ట్ ఈ పని జరగాల. सबसे पहले ये काम माने ये काम ही होना ఎన్ని है, ముఖ్యమైన పనులైన ఉండని चाहे ये सबसे जरूरी ఫస్ట్ काम भी हो, ప్రార్థన అంటే ప్రార్థననే చేయాల, लेकिन सबसे తర్వాతనే पहले అన్ని. प्रार्थना माने प्रार्थना ही करना है, నాకు उसके ఏమి बाद सब कुछ। వచ్చినా రాకున్నా లేకున్నా పోయినా ఫస్ట్ ప్రార్థననే चाहे చేయాల. मुझको कुछ आए या ना आए, कुछ रहे या कुछ ఫస్ట్ जाओ, सबसे पहले వాక్యమే చదవాల प्रार्थना, నేను, सबसे पहले मुझको वचन ही ఫస్ట్ पढ़ना है, మోకాలే వేయాల నేను, सबसे पहले मुझको घुटने మిగతా टेकना ही పనులు है, కాదు बाकी के काम అని नहीं। ప్రాముఖ్యతనిచ్చేవాళ్ళు कहकर सबसे ज्यादा अहमियत వాళ్ళు देने वाले। మందసం ముందు పెట్టుకునే వాళ్ళు, वैसे लोग हैं जो सब వాళ్ళు पेटी को आगे దేవుని रख के ఆత్మని चलते మోసేవాళ్ళు, हैं, వాళ్ళు वे खुदा की आत्मा को దేవుని उठाकर चलने సిలువని वाले, మోసేవాళ్ళు, వాళ్ళు वे खुदा के ఈ क्रूस को రోజు ఆ उठाकर యొక్క चलने वाले। మందసం ముందు పోసినట్టు जैसे आज के दिन उस क्रूस को నీ जो దినంలో संदूक पेटी को దేవునికి उठा నువ్వు के ले మొట్టమొదటి चले, ప్రాధాన్యతనిస్తావా? क्या तुम अपने जीवन में सबसे पहली प्रामुख्यता खुदा को दोगे? అట్లా ప్రాధాన్యతనిస్తూ దేవుని తోడుగా పెట్టుకుంటావా? वैसे खुदा को प्रामुख्यता देकर खुदा को अपने साथ रखोगे तो, లేకపోతే ఆదివారం వచ్చి దేవుని ఇక్కడే వదిలేసిపోతావా? या तुम रविवार के दिन आकर खुदा को बस यही छोड़कर चले जाओगे? హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। రెండవది और दूसरी దేవుని बात, తోడు నీకు ఉండాలంటే खुदा का साथ अगर तुम्हारे संग మొట్టమొదటిది रहना ఆయన तो ప్రాధాన్యతగా ఇచ్చండి, మందసం ముందున్నట్టు. सबसे पहले पहली प्रामुख्यता उनको देनी चाहिए, जैसे उस संदूक पेटी को सबसे आगे रखे। और दूसरी बात, ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు प्रार्थना करने के लिए जब तुम जाते हो, ఆ యొక్క వాక్యం చదవడానికి వెళ్ళినప్పుడు जब वचन पढ़ने के लिए तुम जाते हो, ప్రార్థన చేయనికే ప్రార్థన కొరకు ప్రార్థన చేయకండి, प्रार्थना करनी है कि प्रार्थना ना करो, దేవునితోని మాట్లాడనికే, खुदा से बात ఆ करने के लिए, దేవునితోని సమయం గడపనికే. खुदा के साथ समय बिताना है कहकर, ఒక భర్త భార్య సమయం గడుపుతున్నట్టు, जैसे एक पति अपनी पत्नी के संग మరొక समय बिताता है, తల్లిదండ్రులు మాట్లాడుతున్నట్టు, जैसे माता पिता बैठकर ఒక बात करते సమయం हैं, పిల్లల కొరకు పెట్టినట్టు जैसे वो एक समय बच्चों के संग बिताते దేవునితోని हैं, సమయం పెట్టండి. वैसा खुदा के దేవా साथ तुम समय నీతోని दो। మాట్లాడుతున్న ప్రభువా, प्रभु मैं आपसे बात कर रहा हूँ దేవా ఇంత प्रभु, ప్రేమ కలిగిన దేవుడు నువ్వు. प्रभु आप इतने प्रेम करने वाले ఇగో खुदा हो, ఇవి ఉన్నాయి ప్రభువా నా प्रभु జీవితంలో. मेरे जीवन में ये सब कुछ है మరి प्रभु నువ్వు के ఎట్లా करो, రూపిస్తావు ప్రభువా? जब आप किस तरीके से आप అని इसे पूरा దేవునితో करो, మాట్లాడు, कहकर आप खुदा से बात అని करो, దేవునితోని మాట్లాడు, कहकर आप खुदा से बात करो, దేవునితో సమయం గడుపు. खुदा के साथ समय बिताओ। అంతేగాని उतना ही नहीं ఒక कि- బట్టి కొట్టినట్టు, जो है एक रट्टा मारे जैसा, ఒక బట్టి కొట్టినట్టు रट्टा मारे जैसा, దేవుడా 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 అనుకొని తిరిగి వెళ్ళడం కాదు. प्रभु प्रभु खुदा खुदा कहकर चले जाना నీకు नहीं, స్తోత్రం నాకు ఆత్రం అని తిరిగిపోవడం కాదు. प्रभु आपको स्तुति मुझको जल्दी हो रही है कहकर नहीं जाना, దేవునితో సమయం గడిపినప్పుడు खुदा के साथ जब समय దేవుని बिताओगे, తెలుసుకోవడానికి నువ్వు గడపాలా, खुदा को जानने के लिए దేవుని समय बिताना తెలుసుకోవడానికి है, నువ్వు గడపాలా. खुदा को जानने के लिए तुम्हें समय మొట్టమొదటి बिताना ఆయనకి है। ప్రాముఖ్యతనివ్వండి దినములో, सबसे पहले खुदा को सबसे ज्यादा अहमियत ప్రతి देनी పనిలో है, ఆయనకు ప్రాముఖ్యతనివ్వండి. हर काम में सबसे पहले अहमियत खुदा को देना है। दूसरी बात, ఆయనను తెలుసుకోవడానికి ఆయనతో గడపండి. उनको जानने के लिए उनमें तुमको समय बिताना है। మూడవది और तीसरा, వేరేలు చేసినట్టు నువ్వు చేయకు. दूसरे जैसा करते वैसा तुम मत ఇదిగో करो। ఆయన ప్రార్థన చేసింది అట్లా చేసింది కాబట్టి నేను ఇటనే చేస్తా, उसने प्रार्थना ऐसा किया उस तरीके से मैं भी ऐसे ही करूंगा, ఈయన వాక్యం ఇట్ట చెప్పిండు కాబట్టి నువ్వు కూడా ఇటనే చెప్తా. इन्होंने वचन ऐसा कहा इसलिए मैं भी उसी तरह से कहूंगा, ఆయన అట్లా చేసింది కాబట్టి ఇట్లా చేద్దాం. उन्होंने ऐसा किया इस माने ऐसे ही करेंगे हम। దేవుడు నిన్ను నా రూపంలో కాదు ఆయన రూపంలో నేను చేసిండు. खुदा హల్లెలూయా. ने तुमको मेरे रूप में नहीं लेकिन अपने स्वरूप में खुदा ने तुमको बनाया है। కాబట్టి నీ हालेलुया। రూపములో इसलिए तुम्हारे रूप నీ में, రూపములో तुम्हारे रूप में ఏవైతే దేవునికి విరుద్ధమైన తీసివేసి जो कुछ भी खुदा के विरोध में वो నువ్వు నీకు నువ్వు ఎలా స్తుతించగలుగుతావో, तुम कैसे धर्मी को నీకు నువ్వు ఎలా ప్రార్థించగలుగుతావో అలా तुम कैसे ప్రార్థన अपने చేయి. आप से जो प्रार्थना करते हो उस నీకు तरीके से నువ్వు ఎలా प्रार्थना సమయాన్ని करो। గడపగలుగుతావో అలా సమయాన్ని గడుపు. तुम जैसे अपने आप से उनके प्रति समय बिताते हो उनके साथ उस तरीके से तुम्हें प्रभु में समय
है। హల్లెలూయా హల్లెలూయా. 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 ఒకవేళ అగర్ మీరే చూడండి, तुम ही देखो ये कि ఒక భర్త వచ్చి एक पति आकर एक पति आकर ఒక భార్యని आकर उस पत्नी को మిమ్మల్ని में అగో ఆమెను చూడు, देखो उसको देखो ఆమె ఎంత బాగా పని చేస్తుందో, वो कितना अच्छा काम कर रही है। నువ్వు కూడా అట్లనే పని చేయి అంటే మీకు ఎంత కాలుతుంది जब तुम भी उसी तरीके से काम करो तो तुमको कितना बुरा लगेगा, కదా? है ना? మరి మీరు కూడా और तुम भी మీ భర్తలని, अपने पति को, వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళని, उनके घर वालों को, పిల్లలైనా సరే, चाहे बच्चे भी हो, ఇగో పక్కన ఆయన చూసినవా, देखो पड़ोस में रहने वाले उनको देखा మరి है ఎంత 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 ఈ మంచి ఇల్లు కట్టిండు कितना अच्छा घर बनाया है। అంటే ఆ బ్రదర్స్ కి ఎట్లా కాలుతుంది? ब्रदर्स को कितना बुरा लगेगा। చేసేది పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు కష్టము, सवेरे से लेकर रात तक అయినా मेहनत సరే करते, फिर भी అగో పక్కనైనా చూడాలంటే देखो ఎట్లుంటది? पड़ोस के उस इंसान को देखो देखो कहा जाए కాబట్టి तो। దేవుని దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు కూడా लेकिन जब तुम खुदा के पास जाते हो వేరొకలాగా పోకు, నువ్వు दूसरों के जैसे तुम ना जाओ, నీకు నువ్వు లగబో. तुम अपने जैसे ही तुम जाओ। అట్లాని वैसा నీలో कहकर పాపం పెట్టుకొని, तुम अपने अंदर पाप కొన్ని रखकर, అహంకారాలు పెట్టుకొని अहंकार रखकर పోకు. नहीं जाना है खुदा के దేవునికి पास। నచ్చని అని తీసేసి నీకు నువ్వు లాగా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళు. खुदा को जो कुछ भी तुम्हें पसंद नहीं है उन सारी बातों को निकाल कर तुम అప్పుడు अपने आप से ही దేవుని खुदा के తోడు पास నీకు जाओ, ఉన్నట్టు, तब तुम खुदा में हो उस तरह మందసము से। ఇజ్రాయేలు తోడు ఉన్నట్టు, जैसे उस संदूक पेटी जो इस्राएली प्रजा के साथ మందసం थी, ఇజ్రాయేలు తోడు ఉన్నట్టు, जैसे वो संदूक पेटी इस्राएल के ఈ साथ రోజు थी, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు తోడు, यहाँ पर ఇక్కడ मौजूद ఉన్న हर एक के ప్రతి संग ఇంటికి हर एक के ఈ घर రోజు को ఆ తోడు వచ్చును గాక. वो साथ आने पाए। హల్లెలూయా हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఈ రోజు ప్రతి ఇంటికి ఆ తోడు వెళ్తున్నది, దేవుని ఆత్మ తోడు. जय खुदा के आत्मा का साथ यहाँ पर మీ मौजूद हर एक తిరిగి ఆ व्यक्ति के संग పరిస్థితిలో जा అడుగు रही है। పెట్టండి. तुम फिर अपने उस परिस्थिति में कदम रखो, కానీ लेकिन ఆ భయం అంతా ఇక్కడ విడిచిపెట్టి उस पूरे डर को यहाँ దేవుని छोड़कर ఆత్మ ఆవరణ, खुदा के आत्मा के అంటే आवरण ఆత్మలో को, ఎదిగే ప్రాముఖ్యతతో నింపండి. माने उसको सबसे ज्यादा प्रामुख्यता देते हुए ఆత్మీయంగా आगे ఎంత बढ़ो। ఎదిగినమా అని చూడండి, कितना तुम आत्मिक तौर पे बड़े हो ये देखो, ఆత్మీయంగా ఎంత ఎదిగినమా చూడండి. जय आत्मिकता में कितने तुम जो दीन ఫుల్ बने हो టైం ये సేవకి देखो। రాకముందు, फुल टाइम सेवा में आने से पहले, ఫుల్ టైం సేవకి రాకముందు, इस फुल टाइम सेवा के लिए आने से पहले ఎప్పుడైతే कभी भी ఎప్పుడైతే जब कभी జనాలు ఉంటారో, लोग होते हैं లేకపోతే ఇవన్నీ ఉంటాయో, या ये सब कुछ होता है तो, లేకపోతే చర్చ్ కట్టబడిందా, या जब चर्च बना हो లేదా तो, చర్చ్ ఇట్లున్నదా या चर्च ऐसा అని है, రకరకాల ప్రయత్నాలు ఉంటుండే. ऐसे विभिन्न प्रकार की कोशिशें करा కానీ करती थी। लेकिन ఎప్పుడైతే దేవుని ఆత్మలో ఎదుగుతున్నప్పుడు, जब खुदा की आत्मा में बढ़ते ఈ गए యొక్క हैं, దేవుని తోడు మాతో ఉన్నప్పుడు, जब खुदा का ये साथ हमारे మేము संग ఇక్కడికి रहा है, వచ్చినప్పుడు, जब मैं यहाँ आता हूँ तो, ప్రతిదినం లేచినప్పుడు जब प्रतिदिन उठता మేము हूँ तो ఒక్కటే చూస్తాము, हम एक ही ఈ देखते రోజు हैं దేవుని తోడు నాకు ఉందా, कि आज के दिन खुदा का నా साथ है ముందు कि नहीं मेरे ఒక్కరున్నారా, संग। मेरे నా आगे ముందు क्या 1000 एक మంది है ఉన్నారా, या मेरे आगे 1000 लोग మనకి हैं। అనవసరము, वो बेकार ఈ రోజు हमारे लिए। దేవుని తోడు నాకున్నదా आज के दिन खुदा का అని साथ है ఒకటే कि మనం नहीं, చూడాలా. यही हमको ఈ రోజు देखना है। దేవుని తోడు నా ముందుంటే आज के दिन खुदा का ఆ साथ है ఒక్కరు मेरे 1000 संग, మంది అవుతారు. वो एक ही जो 1000 बन जाएगा तब। హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా. ఈ हालेलुया। రోజు దేవుని తోడు నాకున్నదంటే, आज के दिन खुदा का साथ है ఈ मेरे రోజు लिए, దేవుని తోడు నాకున్నదని आज खुदा का साथ है 10 मेरे మంది संग कहकर, గుర్తించేలాగా నువ్వు పని చేయాలా. कि अगर 10 लोग पहचाने इस तरीके ఈ से రోజు तुमको काम పాపము करना నాకు है। తోడు ఉన్నదని గుర్తించొద్దు. आज के दिन वो चरवा मेरे संग है कि वो नहीं, ఈ రోజు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మాకు తోడుగున్నారని आज के గుర్తించొద్దు. दिन बड़े बड़े लोग मेरे साथ है कि ऐसे पहचाने नहीं పెద్ద जाना పెద్ద चाहिए। వాళ్ళు దేవుని తోడు నీకున్నని గుర్తించును గాక. वो बड़े बड़े लोग ये जाने कि तुम्हारे संग खुदा का అంటే साथ నువ్వు है ఎవరి कहकर। మీద ఆధారపడుతున్నావు అనేది माने ముఖ్యం. तुम किस पे आधारित हो रहे ये जरूरी దేవుని है, మీద ఆధారపడు. खुदा पर आधारित रहो, ప్రతి దినము ప్రార్థనలో ఉండు. प्रतिदिन प्रार्थना में रहो। ఏ సుట్టం వచ్చినా, कोई रिश्तेदार ఏ आए, ఫంక్షన్ అయినా, या किसी प्रकार की నీ दावत हो, ప్రార్థన నీకు ముఖ్యము. तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे लिए దేవుని తోడు जरूरी है, నీకు ముఖ్యము. खुदा का साथ तुम्हारे लिए దేవుని जरूरी తోడు है, మీకు ముఖ్యము. खुदा का साथ నువ్వు तुम्हारे लिए ఎంత जरूरी బిజీగా है, ఉన్నా तुम चाहे कितने भी व्यस्त हो, దేవుని తోడు నీకు ముఖ్యము. खुदा का साथ तुम्हारे लिए जरूरी है। యేసు ప్రభు కన్నా బిజీగా లేరు కదా. नहीं, यीशु मसीह से तो ज्यादा तुम व्यस्त ना ఏ होना, సేవకులైనా సరే, चाहे कोई भी सेवक యేసు हो। ప్రభు కూడా భూమి మీద సేవ చేసిండు కదా. यीशु मसीह ने तो धरती पे सेवा की కానీ है ना, యేసు ప్రభు ఏం చేసిండు, लेकिन यीशु ने क्या ఆయన किया, తోడు పొందుకోవడానికి उनके साथ को पाने పోయి के लिए ప్రార్థనలో కూర్చుండు. वे जाकर प्रार्थना में बैठे, కొండల మీద కూర్చున్నాడు, पहाड़ों पे जाकर वो बैठे గార్డెన్ हैं, లో కూర్చున్నాడు, जय बगीचों में वे जाकर बैठे, గెత్సేమనే తోటలో కూర్చున్నాడు. गत्सम के बगीचे में वे गए ఆయన हैं, తోడు కోరుకోవడానికి. उनके साथ को ఈ चाहने రోజు के నువ్వు लिए। ఆయన తోడుతోనే వెళ్తావా, तुम आज के दिन उनके साथ మళ్ళీ में తిరిగి चलोगे నీ సొంత ఆధారం మీద వెళ్తావా? या अपने खुद के जो उस पर आधारित होकर మరి चलोगे। యేసు ప్రభుకి तो यीशु मसीह को భూదిగంతముల వరకు అంతా కూడా మెయింటైన్ చేసేది ఉన్నది ఇప్పుడు. जय सारी पृथ्वी के अंत तक को కానీ యేసు संभालना ప్రభు है, మనకేమని వాగ్దానం చేసి, लेकिन हमसे खुदा क्या क्या वादा करता నేను है పైన పరలోకానికి వెళ్ళి कि मैं स्वर्ग के राज में నేను जाकर ఏం చేస్తానంటే मैं क्या करूंगा? నీ గురించి నా తండ్రి దగ్గర వేడుకుంటా. तुम्हारे विषय में अपने पिता के पास में అంటే विनती ఏం करूंगा। చేస్తున్నాడు, माने वो क्या ఈ कर रहे రోజు కూడా हैं, आज के ఆయన दिन भी తండ్రి తోడు కోరుకుంటా ఉన్నాడు. वो पिता का साथ
साथ चाहते हैं, నీ గురించి ఆయన ప్రార్థన చేస్తాం. तुम्हारे लिए वो प्रार्थना कर रहे కానీ हैं। మనము మనుషులమై ఉండి ఏమంటాము, लेकिन हम जो इंसान మా हम क्या ఇంట్లో कहते నాకు हैं, ఇంత పని ఉందన్నా, मेरे घर में मुझको इतना నాకు काम ఇన్ని है अन्ना, ఉద్యోగాలు ఉన్నాయన్నా, मेरी इतनी नौकरी నాకు है, ఇంత ప్రెషర్ ఉందన్నా, मेरे पर इतना दबाव మరి है। దేవుడికి ఎంతగా ఉండాలా, फिर खुदा के पास कैसे रहूं मैं, మరి దేవుడికి ఎంతగా ఉండాలా. फिर खुदा को कितना होना चाहिए। కాబట్టి ఈ రోజు నువ్వు దేవునికి ప్రాధాన్యతనిస్తావు, इसलिए आज के दिन में खुदा को దాన్ని प्राथमिकता బట్టి देते हो దేవుని तो తోడు నీకుంటది. उस प्रकार से खुदा के దేవుడి साथ रहेगा। వాక్యాన్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. खुदा इस वचन को आप सबको बहुतायत की చేతులెత్తి आशीष से దేవుని भर दे। ఆరాధిద్దాం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Hosanna, 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 Hosanna. Amen, 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 amen. 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 Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. స్తోత్రం మహాపరిశుద్ధుడా, దేవా నువ్వు మాతో మాట్లాడినావు, మీకు వందనాలు ప్రభువా. దేవా యేసు ప్రభువా, అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులకి తోడుగున్న దేవా, సామనాంటి చిన్నాంటికి తోడుగున్న దేవా, ఈరోజు మేము కూడా మీ తోడు వెంట పెట్టుకునే వెలునుగాక. నీ తోడు లేనిది మేము జీవించొద్దయ్యా, మీ ఆత్మ లేనిది మేము జీవించొద్దయ్యా, మీ ఆవరణ లేనిది మేము జీవించొద్దయ్యా. మీ శక్తి దిగునుగాక, విశ్వాసం ద్వారా మీ శక్తి దిగునుగాక. విశ్వాసం ఒకటే కాదు ప్రభువా, ప్రతి దినము మీ తోడులో నుంచి వెలునుగాక. దేవా మీ తోడెట్టుకొని వెలునుగాక, ప్రతి ఒక్కరి తోడును వెలునుగాక. యేసు ప్రభు ఆ రోజు మందసము యోర్దాన్లో దిగినప్పుడు నైనా ఎట్టయితే చీల్చబడిందో నైనా, అట్లాంటి అద్భుత కార్యాలు ఈ రోజు నిన్ను తోడు పెట్టుకొని వెళ్తుండగానైనా వీరి వీరి జీవితాల్లో జరుగునుగాక. ప్రతి సైతాను కూలునుగాక, ఎవరి దారు పాయలవునుగాక. అట్టి రీతిగా మీ తోడు పెట్టి నడిపించుమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. మరణాత. యేసు ప్రభా త్వరగా రమ్ము. యేసు రక్తమే జయం ప్రభు, యేసు నామకే జయం ప్రభు, యేసు రక్తంలో సంపూర్ణ విజయం, అపవాది క్రియల నాశనం. తండ్రి మీ కార్యం నిరంతరం జయం 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 తండ్రి. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క కృప, శాంతి, సమాధానం, తండ్రి యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు కూడి వచ్చిన అందరికీ యేసు నామములో కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్.